Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. Oh, I will rejoice when he hath made me glad. Made me glad. He hath made me glad. He hath made me He glad. hath made me glad. I will rejoice. Rejoice, He for hath he made me glad. glad. I will enter his gates Thanksgiving in my heart. in my heart. I will enter his courts with praise. Lord, with praise. I will I will say it is the day that the Lord hath made. I will rejoice, for he hath made me For he glad. hath made me He glad. hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me He hath made me glad. Oh, He hath made me glad. He hath made me He hath made me glad. glad. He hath made me I glad. will rejoice, for I he will hath rejoice, for he hath made me glad. as his presence is Yes, sweet. his presence is sweet. And his There is fullness of joy. fullness of joy. And his And right his hand right pleasure hand evermore. pleasure Oh, evermore. this is the day Oh, this is the day that is. is blessed forevermore. I will rejoice, for he hath made me glad. Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me I glad. will rejoice. I will rejoice, for He he hath hath made me made me glad. He hath made me He hath made me glad. He hath made me I glad. will rejoice. I will rejoice, for he hath made me glad. I will enter I will enter his gate with Thanksgiving thanksgiving in my heart. I will enter his courts with his praise. court with praise. I will say this is the day. I will say this is The the Lord day hath that made. the Lord I will hath rejoice, made. for he hath I made will me rejoice, glad. for he hath made me glad. Oh, he hath made me glad. 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 I will rejoice, for he hath made me glad. 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 I will I rejoice. will rejoice. He hath made me. He hath made me glad. Oh, He hath made me glad. He hath made me glad. I will I rejoice. will rejoice, for he hath made me glad. He hath made me He glad. hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice, for he hath made me Yes, his presence is sweet. There is fullness of God. presence is sweet, there is fullness. At his right hand pleasure evermore. Pleasure evermore. Oh, this is the day that he has made. This is the day that he hath I will rejoice. blessed forever. Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice, for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice, for he hath made me glad.
Oh, some glad And this morning life is when over. this life is I'll fly over. Fly away to our home to a home on God's on God's celestial celestial shore. I'll fly away. I'll fly away. I'll fly away. Oh, I'll fly Oh, away. Oh, glory. I'll fly away. I'll fly away. Before I die. Before I die. Hallelujah. Hallelujah. By and by. I'll fly away. Fly. I will fly away. Oh, I fly away. Oh, glory. I'll fly away. Fly away. Before I die. Before I die. Hallelujah, by and by, I fly away. When the shadows of this life. When the shadows of this life is over, I'll fly away. I fly away. Like a bird from prison bus. A bird from prison bus has flown. I'll fly away. Fly away. Oh, I fly away. I fly away, oh glory. I'll fly away. Fly away. Before I die. I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Just a few more. Just a Very days and then. very days and days. I'll fly away. I'll fly away. To a land where joy shall never end. But joy shall never end. I'll fly away. Oh, I'll fly away. I'll fly away. Oh glory. I'll fly away. Before I die. I die. Hallelujah. By and by. I'll fly away. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away before I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. Some glad morning. Oh, some glad morning when this life is over. I'll fly away. I'll fly away. To a home on God's celestial shore. On God's celestial shore, I'll fly away. Oh, I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away before I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away. am bound for the promised land. I am bound for the I
I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with Oh, me? who will come and go with me? I am bound for the promised land. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye God can and spare to and happy land. and fair happy land where my possession lies. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with Oh, me? who will come and go with me? I am bound for the promised land. We are bound for the promised land. We are bound for the promised land. Oh, let us sing. We are bound. We are bound for the promised land. Oh, who will come? Oh, who will come and go with me? We are bound for the promised land. Oh, one more time. We are bound. Oh, yes, Lord. We are bound for the promised land. We are bound. We are bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? We are bound for the promised. Once again, we are bound. We are bound for the promised land. We are bound. We are bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? We are bound for the promised land. Oh, yeah. Praise the Lord. Praise you, Father. Oh, yes. Oh, yes. We are bound. Praise you, Lord. The promised land. I am bound for the promised land. Oh, will come and go Oh, with me. who will come and go with I am bound for I am the bound promised land. for the promised land. Then I reach that happy place and be forever blessed. When shall I see my Father's face and embrace His bosom grace? We are bound for the promised land. We are bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? We are bound for the promised land. Oh, yes, Lord. We are bound for the promised land. We are bound for the promised land. Oh, yes, Lord. Oh, who will come and go with me? We are bound for the promised land. Oh, praise you, Father. இப்பொழுது சாத்தானின் மூன்றாம் திட்டம். நாம் அதை வேகமாக பார்ப்போம், ஏனெனில் நாம் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஒரு கால் இன்னும் 15-20 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்வேன். அந்த அளவு நீங்கள் இன்னும் கூடுதலாக கவனிக்க விரும்பினால் நலமாயிருக்கும். அவனுடைய மூன்றாம் திட்டத்தை அல்லது மூன்றாம் சோதனையை கவனியுங்கள். மற்ற திட்டங்களோ தோல்வியடைந்தாலும் இது தோல்வியடையாது. பாருங்கள், அவன் இயேசுவுக்கு செய்தது போல இப்பொழுது உங்களுக்கு சபையில் ஒரு பதவியை அளிக்கிறான். இந்த உலகத்தை உமக்கு தருகிறேன்,
நீர் ராஜாவா இருக்கலாம், உம்மை ராஜாவாக்குவேன், அவை யாவும் எனக்கு சொந்தம், எனவே நான் அதை உமக்கு தருகிறேன். யார் ஒரு மனிதனை ஒரு போதகராக்க முடியும்? யார் ஒரு மனிதன் மேல் கைகளை வைத்து அவருக்கு வரத்தை அளிக்க முடியும்? தேவன் சபையை ஒழுங்கில் வைத்திருக்கிறார். புரிகிறதா? அவர்கள் வார்த்தையை எப்படி திரித்து விடுகிறார்கள் என்பதை பாருங்கள். ஏவாள் தான் பெற்ற புது அறிவை கொண்டு ஆதாமை ஆட்டி வைத்தது போல, ஆதாமை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவள் செய்தவுடனே அவள் தன் விருப்பப்படி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடிந்தது. ஆனால் அவன் இயேசுவிடம் வந்தபோது அவரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் அப்பாலே போ சாத்தாரே என்றார். வேறு விதமாய் கூறினால் அதை நான் தவறாக எடுத்துரைக்கவில்லை, அதற்கு விரிவுரை அளிக்கிறேன். மனுஷன் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் படைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது என்று உன்னுடைய ஆலோசனை மூலமாய் அல்ல. நான் உண்மை பொதுவான மேற்பார்வையாளராக அல்லது திருச்சபை அலுவலராக அல்லது உதவிக்காரராக அல்லது சகோதரியே உன்னை இசைப்பேடையை இசைக்க செய்வேன் என்பதனால் அல்ல. நீ மிகவும் பிரபலமான ஒரு நபர், உமது திறமையோ எங்களுடைய சபைக்கு அவசியம் என்ற இந்த எல்லா ஆலோசனைகளையும் பாருங்கள். பாருங்கள், வார்த்தைக்கு வாருங்கள். ஏவாள் ஆதாமை ஆள முடிந்தது அல்லது அவருக்கு கற்றுத்தர முடிந்தது. இன்றைக்கு நடப்பது போல அவ்விதமாகவே அவர்கள் அதை இன்றைக்கும் செய்கிறார்கள். உங்களுக்கு வேத பண்டிதர் பட்டம் அளிக்க உங்களை மாகாண போதகர், மேற்பார்வையாளர், மேலாண்மை தலைவர் அல்லது அது போன்ற ஏதோ ஒன்றை அளிக்க முற்படுகிறார்கள். இயேசுவை காட்டிலும் அது எவ்வளவு வித்தியாசப்பட்டது. அவர் வார்த்தையில் நிலை நின்றார். இப்பொழுது அடுத்த சில நிமிடங்களுக்கு இயற்கையை கொண்டும் வார்த்தையை கொண்டும் இவை அனைத்தும் உண்மை என்று நிரூபித்து இவர்களை ஒன்றாக இணைக்க விரும்புகிறேன். அவரே அப்பத்துக்காக வார்த்தை மாம்சமானவர் என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. அவர் வார்த்தை மாம்சமானவர். அவர் எதை பிரதிபலித்தார்? வார்த்தையை மாத்திரமே. நீங்கள் எழுதப்பட்ட நிறுவனமாக இருப்பீர்களேயானால் நீங்கள் வார்த்தையை மாத்திரமே பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். வேதாகம பள்ளி கூறுவதையோ, வேறு யார் கூறுவதையோ, குமாரி ஜோன்ஸ் அதை குறித்துக் கொண்டுள்ள கருத்தையோ, வேத பண்டிதர் இன்னார் அதை குறித்துக் கொண்டுள்ள கருத்தையோ அல்ல. ஆனால் தேவன் அதை குறித்து என்ன கூறுகிறாரோ அதை மாத்திரமே. எல்லா மனிதனுடைய வார்த்தையும் போய் என் வார்த்தையே சத்தியம். இந்த கற்பனைகளில் மிகச் சிறியதை மீறி ஜனங்களுக்கு அவ்வாறு போதிக்கும் எவனும் ஒருவர் இந்த புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து போட்டால் அல்லது இதனோடு ஒரு வார்த்தையை கூட்டினால் மனுஷர் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். அந்த வார்த்தையினால் நித்தியமாக பிழைத்திருங்கள். நீங்கள் சரீர பிரகாரமாக பிழைத்திருக்க செத்த ஒரு பொருள் உங்களுக்கு அவசியம் போல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பிழைத்திருக்க கிறிஸ்து உங்களுக்கு அவசியம். இல்லையே நீங்கள் மரித்து விடுவீர்கள். கிறிஸ்து என்னவாயிருக்கிறார்? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது, அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமது மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். நீங்கள் அதே எழுதப்பட்ட நிருபமாயிருக்கிறீர்கள். ஒரு காலத்துக்கு ஒன்றும் மற்றொரு காலத்துக்கு ஒன்றுமாக அக்காலத்து ஒளியாய் விளங்குகிறீர்கள். ஆனால் அவர்களோ அதை காண தவறுகிறார்கள். நீங்கள் ஒளியை பிரதிபலிக்க மாத்திரம் செய்கிறீர்கள். மற்றவர்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தவறு இருந்த போதிலும் இவரோ தவறவில்லை. நான் ஏற்கனவே கூறினபடி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் அவர் எவனாகிலும் இதனுடன் ஒரு வார்த்தையை கூட்டினால் என்று கூறினார். இப்பொழுது கூர்ந்து கவனியுங்கள். மத்தேயு 24:24 மனதில் பதியத்தக்கதாய் உள்ளது. அவர்கள் எப்படி, அதாவது இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த காரியத்தில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் என்று இயேசு கூறினார். ஆவிகளை கவனியுங்கள். கடைசி நாட்களில் வேத வாக்கியம் நிறைவேற வேண்டியதாக உள்ளது. அதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? கடைசி நாட்களில் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், அதற்கென்று முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள். அது பிழையின்றி வேத பிரகாரமாக மிகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் உள்ளது. அதில் நீங்கள் எந்த பிழையுமே காண முடியாது. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வார்கள். அப்படித்தான் இயேசு கூறினார். நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் அது வஞ்சிக்கும். அது பிழையற்ற வேத வாக்கியம். அதை நீங்கள் மாம்ச கண்களால் காணலாம். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அதுவல்ல. இயேசு அந்த பரிசேயர்கள் மிகவும் பரிபூர்ணமாக வேதத்தை பெற்றிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த வியாக்கியானத்தினால் அதை அறிந்திருந்தனர். அவர் தவறல்ல என்று அவர்கள் எப்படி அறிந்து கொண்டனர்? அந்த காலத்தில் தேவன் அவர்களுக்கு அளித்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரோபகாரப்படுத்தின காரணத்தால் அப்படித்தான் அவர் மேசியா என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள். புரிகிறதா? இப்பொழுது கவனியுங்கள். இந்த நாட்களில் கூடுமானால் ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திரமே அவசியம். ஆதாமை விட செய்ய சாத்தானுக்கு ஒரு வார்த்தை மாத்திரமே அவசியமாக இருந்தது. அவன் ஒரு வார்த்தையை மீறும்படி செய்தான். இன்றைக்கும் அவனுக்கு அவ்வளவுதான் தேவை. ஒரு வார்த்தை மீறும்படி செய்ய அவ்வளவுதான் அவனுக்கு தேவை.
இப்பொழுது அது உண்மை என்று உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு வார்த்தையை கூட்டினால் அல்லது ஒரு வார்த்தையை எடுத்து போட்டால் அது முழு தோல்வியாய் உள்ளது. ஒவ்வொன்றும் தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும். வேதாகம பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும் வியாக்கியானங்களை குறித்து இப்பொழுது யோசித்து பாருங்கள். அவை ஒன்றுக்கு ஒன்று வித்தியாசமாய் உள்ளன. எங்காவது சத்தியம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் அது வேதாகமம். இப்பொழுது இயேசு கூறினார், நீங்கள் நல்லது சகோதரன் பிரணாமே, அவர்கள் மிகவும் அழகான ஆராதனை கொண்டிருக்கிறார்களே என்று கூறலாம். இயேசு மனுஷருடைய கற்பனைகளை வேத சாஸ்திரங்களை உபதேசங்களாக போதித்து வார்த்தையே அல்ல வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றார். மனிதன் தன் சொந்த கருத்தை கொண்டவனாய் வார்த்தையை வியாக்கியானம் செய்கிறான். நான் ஏற்கனவே கூறினபடி தேவனுக்கு எந்த வியாக்கியானியும் அவசியமில்லை. அவர் தாமே ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் வியாக்கியானம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். பாருங்கள், அதை உங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்ய யாரும் வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமுடையவர்களாகும் போது தேவனே அதை உங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்து தருகிறார். பாருங்கள், அதுதான் ஜீவன். அதுதானே ஜீவனாய் உள்ளது. இயேசு வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்றார். அவர்கள் உண்மையில் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். துவக்கத்தில் காயினோ உண்மையில் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்தான். ஆனால் வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். வீண் என்றால் என்ன? அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அவர்கள் நான் இது செய்கிறேன், நான் ஆவியில் நடனமாடுகிறேன், நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிறேன், நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறேன், நான் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கிறேன் என்று கூறலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய தலைமுடியை வளரவிடாமல் கத்திருக்கின்றனர். அந்த ஒரு காரியத்தில் அவர்கள் தவறும் போது என்ன சம்பவிக்கிறது என்று பாருங்கள். ஆவியானவர் உங்களை அங்கேயே விட்டு சென்று விடுவார். அதுதான் நமது சபைகளுக்கு சம்பவித்துள்ளது. அவர்கள் தவறி போயினர். வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். ஓ, அது ஒரு அழகான ஆராதனை. ஆனால் மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். அந்த பரிசேயர்கள் அதிகம் படித்த வேத பண்டிதர்கள். அவர்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய எதையாகிலும் இன்று நாம் பெற்றுள்ளோம் என்று கூற துணிச்சல் கொள்ள வேண்டாம். நிச்சயமாகவே கிடையாது. அவர்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அது எழுதப்பட்ட விதமாகவே அறிந்திருந்தனர். ஆயினும் அவர்கள் வீணாய் ஆராதனை செய்தனர். அதை சற்று யோசித்து பாருங்கள். வீணாய் பெரிய அழகிய வேதாகம பள்ளிகள், ஆசிரியர்கள், வாலிபர்கள் எல்லாமே. ஆனால் இழக்கப்பட்டார்கள். வனாந்திரத்தில் நடந்தது போல அவர் எல்லோரும் வனாந்திரத்தில் அவர்களோடு கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள். எல்லோரும் மன்னாவை புசித்தார்கள் என்றார். மேலும் இயேசு அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மரித்தார்கள் என்றார். மரணம் என்பது நித்தியமாக பிரிக்கப்படுதல் என்றே பொருள்படுகிறது. ஏன்? அவர்கள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை விசுவாசிக்க தவறினர். ஓ, உங்களை இவ்வளவு நேரமாக பிரித்து வைக்க எனக்கு விருப்பமில்லை. ஆனால் இதை நான் கூறியாக வேண்டும். பாருங்கள், இதை கூற நான் ஒரு நிமிடத்துக்கு மேல் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டேன். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அக்கினி சமத்தின் கீழ் வெளிவந்து அவர்கள் வனாந்திரத்தை அடைந்து தேவனை விசுவாசித்து பவனி சென்றனர். ஆனால் அவர்கள் தடங்களை கண்டபோது 10 பேர் திரும்பி வந்து நாமோ தேசத்தை கைப்பற்ற முடியாது. ஓ, என்ன அங்கு ராட்சதர் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இது அது மற்றது. அவர்கள் நம்மால் முடியாது, அது கூடாத காரியம் என்று கூறினார்கள். ஆனால் காலேபும் யோசுவாவும் என்ன செய்தனர்? அவர்கள் ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் அதை எளிதாக ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்றனர். ஏன்? அந்த ஜனங்கள் அவர்களால் என்ன காண முடிந்ததோ பாருங்கள், அவர்களால் காண முடிந்ததையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் காலேபும் யோசுவாவும் தேவன் அளித்த வாக்குறுதியை நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர். தேவன் அந்த தேசத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன், நீங்கள் போய் கைப்பற்றுங்கள் என்றார். இப்பொழுது எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள வசனத்தை நான் எடுத்துரைக்க கூடுமானால் நலமாயிருக்கும். ஏனெனில் ஒரு தரம் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மறுதலித்து போனவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு சென்று அங்கிருந்த திராட்சை பழங்களை புசித்த அந்த நபர்களைப் போல, ஆனால் வார்த்தையை பின்பற்றும் விஷயத்துக்கு வந்தபோது அவர்களோ நம்மால் அதை செய்ய முடியாது என்றனர். அவர்கள் வனாந்திரத்தில் அழிந்து போயினர். அந்த நிலையைத்தான் நாம் அடைந்துள்ளோம். நாம் தேவனுடைய நல்வார்த்தையை ருசி பார்த்தோம், ஆனால் முழு வாக்குத்தத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் போது இல்லை இல்லை, நாம் அதை செய்ய முடியாது. பாருங்கள், ஏனெனில் வேத பண்டிதர் இன்னார் இன்னார் அல்லது இன்னும் வேறு சிலர் நாம் அதை செய்யவே முடியாது என்று கூறுகிறார்கள். அது அப்போஸ்தலர்களுக்கானதாம், அது வேறொரு நாளுக்கானதாம் என்று கூறிவிடுகிறோம். அங்கேயே நீங்கள் மறித்து விடுகிறீர்கள். பாருங்கள், எல்லா வேத வாக்கியங்களும் ஒன்றாக இணைகின்றன. அதனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒன்றாக இணைகிறது. அது மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட எந்த தத்துவத்தினாலும் முறையினாலும் அளிக்கப்பட முடியாது. அது பரிசுத்த ஆவியானவரால் மாத்திரமே வெளிப்பட வேண்டும். இயேசு பிதாவே இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகருக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்றார். வேகமாக நம்மால் முடிந்தவரை நாம் அடுத்த கருத்துக்கு செல்வோம். வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள். அந்த படித்த மேதைகளான பரிசேயர்கள், ஓ, அவர்களோ நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்கள்,
ஆனால் அவர்கள் இயேசுவினால் பிசாசுகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். அந்த படித்த வேத பண்டிதர்கள் இயேசுவோ, நீங்கள் பிசாசுகள், உங்கள் பிதாவின் கிரியைகளையே நீங்கள் செய்வீர்கள், நீங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் கல்லறைகளை அலங்கரிக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு முன்னால் இருந்த உங்கள் பிதாக்களும் அதையே செய்தார்கள் என்றார். தீர்க்கதரிசிகளோ அந்த மார்க்க சம்பந்தமான முறைமைகளை கிழித்தறியவே தோன்றினர். அதைத்தான் அவர்கள் செய்தனர். தீர்க்கதரிசிகள் யாரிடத்துக்கு வார்த்தை வருகிறது? ஒரு வேத பண்டிதரிடத்திலா அல்லது ஒரு தீர்க்கதரிசியிடத்திலா? வேத பண்டிதரிடத்திலும் வேதாகம பள்ளிகளிடத்திலும் அது வருவதே கிடையாது. அது எப்பொழுதுமே தீர்க்கதரிசிகளிடத்திற்கே வருகிறது. தேவன் தமது முறைமைகளை ஒருபோதும் மாற்றுவதில்லை. எப்பொழுதும் அவர் அதே முறையை கையாண்டு வருகிறார். ஒரு குழுவுக்கல்ல, ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு. ஆமையா, ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கே. இயேசு, உங்கள் பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகளை கொலை செய்து அவர்களை அடக்கமணின கல்லறைகளை நீங்கள் அலங்கரிக்கிறீர்கள் என்றார். அவர்கள் அதையே சாத்தான் குருடாக்கி போட்ட வேதாகம பள்ளிகளில் செய்து வருகின்றனர். புரிகிறதா? இப்பொழுது பெந்தேகோஸ்தையினரே, உலக சபைகளின் ஆலோசனை சங்கத்திலிருந்து விலகியிருங்கள். இப்பொழுது இங்குள்ள ஊழியர்களே, நீங்களது ஜனங்களுக்கு தலைமை அலுவலகத்தில் எழுதுங்கள். நீங்கள் அசம்பிளி ஸ்தாபனத்துக்கு எழுத வேண்டிய அவசியம் வராது. ஏனெனில் அவர்கள் அத்தோடு எந்த தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்று தீர்மானம் செய்துவிட்டனர். பாப்டிஸ்ட் சகோதரர்களே, நீங்களும் அதிலிருந்து விலகியிருங்கள். அது வந்து கொண்டிருக்கும் மிருகத்தின் முத்திரை என்று உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா? நீங்கள் வேத வாக்கியங்களை குறித்து அறிந்திருப்பீர்களேயானால் அதை விழுங்கப் போவது யார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். வார்த்தை உங்களில் பிரதிபலிக்குமானால் அந்த காரியத்திலிருந்து விலகியிருங்கள். உங்கள் ஸ்தாபனம் அதற்குள்ளாக விரைந்து ஓடும். நீங்களும் அதில் சேராவிட்டால் உங்கள் ஸ்தாபனம் உங்களை சபையிலிருந்து தள்ளிவிடும். நீங்கள் ஸ்தாபனத்தில் இருந்து கொண்டதில் சேராமல் இருக்க முடியாது. நீங்கள் அதில் சேர வேண்டும். இல்லாவிடில் உங்கள் ஸ்தாபனத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும். அப்பொழுது நீங்கள் ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்திருக்கவில்லை என்பதை காண்பிக்கிறீர்கள். முற்றிலுமாக நீங்கள் அப்படி செய்வீர்களானால் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எத்தனை பேர் அப்படி செய்வார்கள் என்று கூற முடியாது. ஆனால் சிலர் அப்படி செய்வார்கள், சந்தேகமே இல்லை. ஆமையா, வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள். இயேசு அவர்களை பிசாசுகள் என்று அழைத்தார். ஆனால் இயேசுவோ அங்கு நின்று கொண்டு என்ன ஒவ்வொரு சோதனையும் அவரது வார்த்தையினால் கடந்து கொண்டு வார்த்தையினால் அங்கே நிலைத்திருந்தார். தேவர் அதை ரூபகாரப்படுத்தினார். அன்று ஒரு இரவு நான் மைக்கேல் ஆஞ்சலோவை குறித்து பிரசங்கம் செய்தது போலவே எத்தனை பேர் ஃபாரஸ்ட் லான் என்ற இடத்தில் உள்ள மைக்கேல் ஏஞ்சலோ உண்டாக்கின மோசையின் சிலையை பார்த்திருக்கிறீர்கள்? அதை முதன்முறையாக நான் அங்கு சென்று கண்டபோது அது என்னை கவர்ந்தது. மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ஏறக்குறைய தன் வாழ்நாள் முழுவதும் மோசே எப்படி இருந்தான் என்று தன் கற்பனையில் கொண்டிருந்த கருத்து அனைத்தையும் சின்னமாக உருவாக்கினான். அவன் மரிப்பதற்கு முன்பு அந்த சிலையை உண்டாக்கி முடித்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணினான். அவன் கல்லை இங்கு செதுக்கி அங்கு உடைத்து இங்கு மெருகேற்றி இப்படியாக அநேக ஆண்டுகள் செலவழித்து வந்தான். முடிவில் அநேக ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு நாள் அவன் அந்த சிலையை செய்து முடித்த போது அவன் கையில் ஒரு கந்தை துணியை வைத்துக் கொண்டு இப்படி பின்னோக்கி நின்று அதை இந்த விதமாக பார்த்தான். அவன் மோசையை குறித்து கேள்விப்பட்ட அன்று முதல் தன்னுடைய மனதில் மோசை எப்படி இருப்பான் என்று கொண்டிருந்த கற்பனை சிலை வடிவில் அவனுக்கு முன்பாக நின்றது. அவனுடைய வேலைப்பாட்டினால் அவன் அதிக உற்சாகம் கொண்டு ஒரு சுத்தியலை கையில் எடுத்து அந்த சிலையின் காலில் அடித்து, மோசே பேசு என்றாராம். மோசேயின் சிலை அவ்வளவு தத்ரூபமாக இருந்த காரணத்தால் அது பேசும் என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டான். காலில் ஏற்பட்ட பழுது இப்பொழுதும் உள்ளது. அது முழுமையான ஒரு பரிபூர்ணமான சிலையாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் இப்பொழுது அதன் வலது காலில் ஒரு துண்டு உடைந்து வந்து விட்டது. ஃபாரஸ்ட் லானில் அதை சென்று பாருங்கள். நீங்கள் கதவுக்குள் நுழையும் அந்த இடத்தில் மூல சிலையை போல உண்டாக்கப்பட்ட சிலையை காணலாம். மைக்கேல் ஆஞ்சலோவின் மோசே அவனுடைய சிறந்த வேலைப்பாடு அவனுடைய வாழ்க்கையை முத்தரித்தது. தேவன் ஒரு சிறந்த சிற்பி, உண்மை. அவர் தம்மை பிரதிபலிக்க மனிதனை தமது சாயலில் உண்டாக்கினார். அவர் வார்த்தையாயிருக்கிறார். அவர் என்ன செய்தார்? அவர் ஆதாமை சோதித்தார். அவர் தோல்வியடைந்தார். மோசே தோல்வியடைந்தார். மற்ற எல்லோருமே தோல்வியடைந்தனர். ஆனால் இங்கு பரிபூர்ணமான ஒருவர் இருக்கிறார். அல்லேலூயா! அது என்ன? அவர் வம்சத்தில் தோன்றின தேவனை என்று அதை காட்டிலும் குறைவுள்ளவர் அல்ல. அவரில் பிரதிபலித்த வார்த்தை தேவத்துவத்தின் பரிபூரணத்தின் மாம்சத்தில் கொண்டு வந்தது. ஒரு தீர்க்கதரிசியே அல்ல, இருப்பினும் அவர் தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தார். ஒரு மனிதன் அல்ல, இருப்பினும் அவர் மனிதனாய் இருந்தார். யூதர்களே, அவர் உங்களுடையவர் என்று உரிமை கோர முயற்சிக்காதீர்கள். அவர் யூதனும் அல்ல, புறஜாதியும் அல்ல, அவர் தேவன். பாருங்கள், உங்கள் ரத்தம் எதுவோ அதுதான் நீங்கள். பாருங்கள், நீங்கள் வம்சமாய் இருக்கிறீர்கள் என்பது உண்மைதான். உண்மையாகவே மரியாள் பரிசுத்தாவி மரியாளுக்கு உணர்ச்சியை கொடுத்ததன் விளைவாக அவள் கர்ப்பம் தரிக்கவில்லை. பிதாவாகிய தேவன் ஒரு கிருமியை, ஒரு முட்டையை மரியாளுக்குள், அவளுக்குள் ஒரு இரத்த அணுவை சிருஷ்டித்தார். அது தேவனுடைய ரத்தமாயிருந்தது. ரத்தம் ஆணிலிருந்து உண்டாகின்றது.
செந்நிற ரத்த அணுக்களும் ரத்தமும் தகப்பனிடத்திலிருந்து வர வேண்டும். ஆகையால் தான் ஒரு குழந்தை காசநோய் போன்ற தாய்க்குள்ள வியாதியினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தாயின் சுவாசத்தின் வழியாக அது குழந்தைக்கு பரவ வழி உண்டு. ஆனால் அதை தாயிலிருந்து பிறப்பின் மூலம் பெற முடியாது. ஏனெனில் அது பரவுவதற்கு அதில் தாயின் ரத்தம் இல்லை. ஆனால் இயேசுவுக்கு யூதனின் ரத்தமோ அல்லது புறஜாதியானின் ரத்தமோ இருக்கவில்லை. அது யெகோவாவே சிருஷ்டித்த ரத்தமாகும். அவர் தேவனுடைய ரத்தமாயிருந்தார். நாம் தேவனுடைய ரத்தத்தினால் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் என்று வேதம் கூறியுள்ளது. அது ஒரு யூதனின் ரத்தமும் அல்ல, ஒரு புறஜாதியின் ரத்தமும் அல்ல. அப்படிப்பட்டது உடலுறவின் மூலம் வரும் ரத்தம். ஆனால் இதுவோ தேவனுடைய ரத்தமாயிருந்தது. இப்பொழுது கவனியுங்கள். அவர் அந்த பரிபூர்ணமானவரை கண்டபோது அவரை அடித்து படுதுபடுத்தினார். நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டார் என்று ஏசாயா உரைத்துள்ளார். அவர் என்னவாயிருந்தார்? அவர் பரிபூர்ண வார்த்தை பிரதிபலித்த அப்பமாயிருந்தார். அதை ஒவ்வொரு மனிதனும் புசித்து பிழைக்க வேண்டும். அவர் அரைக்கப்பட்டு 4 சுவிசேஷங்களிலும் வேதாகமத்தின் 66 புத்தகங்களிலும் போடப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை என்னும் கோதுமையாக இருந்தார். மனிதன் அதை கொண்டு மாத்திரமே பிழைக்க முடியும். அதன் மூலமாக மட்டுமே அதன் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்க முடியும். அதுவே மைக்கேல் ஏஞ்சலோவின் சிறந்த வேலைப்பாடு. தேவன் தம்மை ஒரு மனிதனில் பிரதிபலிப்பதை காண வேண்டும் என்று கருதி அந்த பரிபூர்ண மனிதனை தம் சொந்த சாயலிலே உண்டாக்கினார். என்ன ஒரு மனிதன்! அவர் நம்ம எல்லோருக்காகவும் மறிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. நாம் அதன் பேரில் பேசி நீண்ட நேரம் தரித்திருக்க கூடும். ஆனால் நமக்கோ நேரம் இல்லை. அவர் நம்ம எல்லோருக்காகவும் மறிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. பரிபூர்ணமற்ற நாம் அவருடைய வேதாகமத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பங்கு கொண்டு பரிபூர்ணமடைய வேண்டும் என்று கருதி பரிபூர்ணமான அவர் மரித்தார். அதன் பின்னர் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுவதற்காக தேவன் அவரை எழுப்பி உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் மேல் நம்மை உரிமை உள்ளவர்களாக்கினார். அவரோ இப்பொழுது இங்கிருந்து கொண்டு நாம் படைத்திருக்கும்படிக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நமக்கு அருளுகின்றார். இப்பொழுது வேகமாக அதன் பிறகு நாம் முடிப்போம். இப்பொழுது மணவாட்டியாகிய இரண்டாம் ஏவாள், இப்பொழுது முதலாம் மணவாளன் ஆதாம், அது அநேக தீர்க்கதரிசிகளின் வழியாக வந்து பரிபூர்ணமடைந்து மற்றவர்களுக்கு அப்பமாக இருப்பதற்காக மறிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஏவாளை குறித்து என்ன? அவளும் அதையே செய்ய வேண்டும். ஆனால் இயேசு வந்த போது நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஏவாள் ஸ்திரியாயிருந்தாள். சபையானது வேதாகமத்தில் எப்பொழுதுமே ஒரு ஸ்திரியாகவே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனென்றால் அவள் மணவாட்டியாயிருக்கிறாள். இப்பொழுது அவள் என்ன செய்தாள் என்று கவனியுங்கள். அவர் அவளுடைய போதகத்தை கைக்கொள்ள இணங்க வைக்க வேண்டும் என்று அவள் முயன்றாள். அவர்கள் நினைத்ததை பிரசங்கிக்கும் வரைக்கும் அவள் ஒரு மகத்தான நபராயிருந்தார். ஆனால் ஒரு நாள் அவர் நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்று கூறி பேச துவங்கினார். உன்னை தேவனுக்கு சமமாக்கிக் கொள்கிறாய். பாருங்கள், என்ன அந்த நபரிடம் இனிமேல் நாங்கள் எந்த தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம். அவரோ நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமல் இருந்தால் என்பது போன்ற இந்த மற்ற அநேக காரியங்களை கூற ஆரம்பித்தார். அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு மருத்துவர் என்ன நினைத்திருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? சாதாரண அறிவு கொண்ட எந்த மனிதனும் நீங்கள் என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ண வேண்டும் என்பதை கேட்டபோது என்ன நினைத்திருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்? அவர்களோ இந்த மனிதன் ரத்தத்தை குடிக்கும் போதும் போதகர் அல்ல, அந்த மனிதனிடத்திலிருந்து விலகுங்கள், அவர் ஒரு பைத்தியக்காரர், அவரிடமிருந்து விலகுங்கள் என்று கூறியிருப்பார்கள். ஆனால் அவர் கூறினது சத்தியமாயிருந்தது. பாருங்கள், அது சத்தியமாயிருந்தது. நீங்கள் அதை புசியாமல் இருந்தால் நீங்கள் அழிந்து போவீர்கள். நீங்கள் அதை புசிக்காவிட்டால் நீங்கள் யாவரும் மரிப்பீர்கள். அது இன்றைக்கும் அதே காரியமாக உள்ளது. அப்பமும் திராட்சரசமும் ஒரு அடையாளமாய் உள்ளது. அந்த இயற்கை பொருட்களை கொண்டு நீங்கள் திருப்தி அடைய வேண்டாம். நீங்கள் வார்த்தையாகிய கிறிஸ்துவை புசிக்க வேண்டும். அப்படித்தான் நீங்கள் பிடிப்பீர்கள். புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் ஆதியாகவும் தொடங்கி வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் முடிய உள்ள முழு வேதாகமத்தையுமே. இப்பொழுது இரண்டாம் ஏவாள், அவளை கவனியுங்கள். அவள் அவரை போல புதிதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டாள். பெந்தேகோஸ்தே நாளில் அவர் ஆவியினால் நிறைந்து வார்த்தையினால் போஷிக்கப்பட்டாள். ஆமென். நான் இப்பொழுது பக்தி பரவசம் அடைகிறேன். எனக்கோ நல் உணர்வு தோன்றுகிறது. அந்த முதலாம் சபை, அந்த முதலாம் ஏவாள் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக இருக்க வேண்டியவள். எத்தனை பேர் அதற்கு ஆமென் என்று கூற முடியும்? அவள் கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக இருக்க வேண்டியவள். அவள் பெந்தேகோஸ்தே என்று பிறந்தாள். அவள் ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் பிறக்கவில்லை, இங்கிலாந்தில் உள்ள லண்டனில் பிறக்கவில்லை, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் பிறக்கவில்லை, லூத்தரின் காலத்தில் ஜெர்மனியில் பிறக்கவில்லை, வெஸ்லியின் காலத்தில் இங்கிலாந்தில் பிறக்கவில்லை, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் பெந்தேகோஸ்தேயர் என்று அழைக்கப்படுபவரிடம் பிறக்கவில்லை. அவள் பெந்தேகோஸ்தே நாளில் பிறந்தாள். அவள் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாள். அவள் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு
தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் போஷிக்கப்பட்டாள். ஓ, அவர்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. அது தேவனுடைய பூமியில் உண்மையாகவே மலர் பூத்து வளரும் மணவாட்டி மரமாக அவரை சுட்டி காண்பிக்கிறது. அவருடைய வாக்குதத்தின் வார்த்தை அவரை அவளில் பிரதிபலிக்க செய்தது. அவர்கள் பேதுருவின் மேலும் மற்றவர்கள் மேலும் கவனம் செலுத்த வேண்டியதாக இருந்தது. அவர்கள் எந்த வேதாகம கருத்தரங்கிற்கும் செல்லாமல் இருந்தனர். ஆனாலும் அவர்கள் அந்த வார்த்தையை அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் எந்த வேதாகம பள்ளிக்கும் எந்த வேதாகம கருத்தரங்கிற்கும் சென்றதே கிடையாது. அவர்களுக்கோ படிப்பறிவும் கிடையாது. ஏனென்றால் அவர்கள் தங்கள் சொந்த பெயரையும் கூட எழுத முடியாதவர்களாக இருந்தனர். வேதமோ அவர்கள் படிப்பறியாதவர்களும் பேதமை உள்ளவர்களும் என்பதாக உரைத்துள்ளது. ஆனால் என்ன நடந்தது? அவர்கள் இயேசுவுடன் கூட இருந்தவர்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. ஏனென்றால் அவர் அவர்களுக்குள் இருந்து கொண்டு அவருடைய வாக்குதத்தை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தார். அல்லேலூயா, தேவனுக்கு மகிமை. அதுவே இந்த நாளில் நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது. அவருடைய வார்த்தை அவரை சபையாகிய அவளில் பிரதிபலித்தது. அவள் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைத்தாள். ஆனால் ஏவாளைப் போல் அவளும் ரோமாபுரியிலிருந்து நிசாயாவில் வார்த்தையிலிருந்து விழுந்து போனாள். அங்குதான் முதலாக ஸ்தாபனம் அகில உலக கிறிஸ்தவ சபை தோன்றினது. வேத பண்டிதர் யாரேனும் இங்கு இருக்கிறார்களா? அது உண்மை என்பதை அறிந்துள்ள வேத பண்டிதர் யாராகிலும் இங்கு இருக்கிறார்களா? முதலாம் ஸ்தாபனம் ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் தோன்றினது. தேவன் ஒருபோதும் ஸ்தாபனத்தை கொண்டிருக்கவில்லை, இனி கொள்ளப்போவதும் இல்லை. அது மனிதரால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்குதான் அவர்கள் எல்லோருமே, நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருக்கிறேன், நீ எந்த சபையை சேர்ந்தவன்? ஒரே ஒரு சபை மாத்திரமே உண்டு. நான் 55 ஆண்டுகளாக ஒரு பிரண்ணாமாக இருந்து வருகிறேன். அந்த குடும்பத்தில் நான் சேரவில்லை, அதில் நான் பிறந்தேன். அப்படித்தான் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிறக்கிறீர்கள். நீங்கள் அவருடைய வார்த்தையில் ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறீர்கள். கவனியுங்கள், ஏவாள் விழுந்து போனாள். அதுபோன்று இரண்டாம் ஏவாள் ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் விழுந்து போனாள். ஒரு ஸ்தாபனத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வார்த்தைக்கு பதிலாக கோட்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஜூபிட்டர் போன்ற அஞ்ஞான விக்கிரகங்களின் ஸ்தானத்தில் பவுல், பர்னபாஸ் இவர்களின் விக்கிரகங்களை நிறுவி சூரிய தேவனையும் சந்திர தேவதையும் வழிபாட்டில் நுழைத்து சந்திர தேவதையாகிய அஸ்தரோத்தையும் அதை சித்தரிக்கும் வட்டோடியுமான அப்பத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவனை ஜூபிட்டர் ஆகிய சூரிய தேவனின் தாயாக்கிவிட்டனர். இயேசுவின் பிறந்த நாளை அவர்கள் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து சூரிய தேவனின் பிறந்த நாளுக்கு மாற்றினர். அவர் ஆட்டுக்கடாக்கள் பிறக்கும் ஏப்ரல் மாதத்தில் பிறந்தார். ஏனென்றால் அவர் ஒரு ஆட்டுக்கடாவாய் இருந்தார். அவர்களோ சூரிய தேவனின் பிறந்த நாளுக்கு அதை மாற்றி அமைத்தனர். சூரிய தேவனுடைய பிறந்த நாள் தேவகுமாரனுடைய பிறந்த நாள் அல்ல. அந்த நாள் டிசம்பர் 25ஆம் நாள் கடந்து செல்லும் போது ஏறக்குறைய ஒரு சிறு வித்தியாசம் மாத்திரமே உள்ளது. ஆனால் நாம் ஒவ்வொருவரும் சாண்டா கிளாஸ் விளையாடி மரங்களை அலங்கரிக்கிறோம். இது போன்ற காரியங்களை செய்வது அஞ்ஞான பழக்க வழக்கம். இவை அனைத்தும் செய்து நம்மை கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்துக் கொள்கிறோம். கிறிஸ்தவ சபைக்கு என்ன நேர்ந்தது? வார்த்தையை பிரசங்கித்து சத்தியத்தை எடுத்துரைத்து அதை தேவன் என்று உறுதிப்படுத்தி அவர் நேற்று என்று மாறாதவராக இருக்கிறார் என்பதை மக்களுக்கு நிரூபிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் நமது மத்தியில் எப்பொழுதாயிலும் எழும்புவாரா? நமக்கு ஒரு வேதாகம பள்ளி தேவையில்லை, நமக்கு ஒரு வேத பண்டிதன் தேவையில்லை. நமக்கு தேவையோ ஒரு தீர்க்கதரிசியே. அது உண்மை. தேவனும் கூட அதை வாக்களித்துள்ளார். ஏவாள் தன் தோல்வியை சந்தித்தாள். சபையும் அப்படியே செய்தது. அது தன்னை ஸ்தாபனத்துக்கும் மனித விதிமுறைகளுக்கும் அர்ப்பணித்து விட்டதே என்று ஆவியினால் நடத்தப்படுவதற்கில்லை. அது வார்த்தையிலிருந்து விலகி கோட்பாடுகளையே ஏற்றுக்கொண்டது. அதற்கு யார் ஆமே என்று கூற முடியும்? நிச்சயமாக. ஆனால் புராட்டஸ்டன்ட்களாகிய நாம் வார்த்தைகளுடன் சிலவற்றை கூட்டி அதிலிருந்து சிலவற்றை எடுத்து போட்டதன் விளைவாக அநேக கோட்பாடுகளை கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? சாத்தான் ஏவாளிடம் கையாண்ட அதே உபாயத்தை சபையிடமும் கையாண்டு அதை கைப்பற்றி விட்டான். வார்த்தையல்லாத ஒன்றுடன் ஒத்துப்போதல், அங்குதான் அவன் அதை கைப்பற்றினான். வார்த்தையிலிருந்து வித்தியாசப்பட்ட கோட்பாட்டை, ஸ்தாபனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல், மூலவித்து இரத்த சாட்சியாக மறித்து நிலத்துக்கடியில் சென்றது. ரோமாபுரியில் எந்திரங்கள் பெந்தேகோஸ்தையிலிருந்து வளர்ந்து வந்த அந்த கோதுமையை பொடியாக அரைத்து தொழுமரத்தில் அவர்களை எரித்து சிங்கங்களுக்கு அவர்களை இரையாக்கினது. அவர்கள் மற்ற கோதுமையை போல் நிலத்திற்கடியில் சென்றனர். அது உண்மை. ஆனால் அவரோ அதை சீர்திருத்தத்தின் போது எழுப்பினார். அது கோதுமை இரண்டாம் முறை. அவர் இரண்டாம் ஆதாமுக்கு செய்தது போன்றே ஆகும். ஆதாம் விழுந்து போன பிறகு அவர் இரண்டாம் ஆதாமை எழுப்பினார். இரண்டாம் ஆதாம் மரித்து மேலே எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். முதலாம் ஆதாம் தன்னுடைய பாவத்தில் விழுந்து அங்கேயே நிலைத்திருந்தான். ஆனால் இரண்டாம் ஆதாம்
மனிதரை பாவத்திலிருந்து மீட்பதற்கென விழுந்து மேலே எடுக்கப்பட்டார். முதலாம் சபை ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் வேதத்திலிருந்து ஒரு சத்திய வார்த்தை எடுத்து போட்டது நிமித்தமாக விழுந்தது. அங்கு ரோம சபை அவர்களுடைய கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் சேர்த்தது. மார்ட்டின் லூத்தர் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு குருவானவர் எழும்பி, இது ராபோஜனம் அல்ல, இது கிறிஸ்துவின் சரீரம் அல்ல, இது வெறும் வட்டவடிவுமான கோஷரப்பம், மனுஷனோ விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்றார். அவர் அப்பத்தை தரையில எரிந்து போட்டு அதை எதிர்த்தார். அதுவே தியத்ராவின் காலத்தில் பிரகாசித்த முதலாம் நட்சத்திரம். ஆமையா, விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுது. அந்த சிறந்த சிற்பி அவருடைய வார்த்தையை பிரதிபலிக்கும் சிறந்த வேலைப்பாடான மனவாட்டியை உண்டாக்க தொடங்கினார். ஆனால் லூத்தரின் மரணத்திற்கு பிறகு லூத்தரன்கள் என்ன செய்தனர்? அவர்கள் சாத்தானை சந்தித்து ஒரு ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டு மரித்தனர். அதன் பிறகு அது வேறொன்றுமே செய்யவில்லை. அது திரளான ஜனங்களை கொண்ட ஒரு ஸ்தாபனமானது. சரி, அதன் பிறகு தேவன் மற்றொரு சத்தியத்தை பிரதிபலிக்க எண்ணி ஜான் வெஸ்லியின் காலத்தில் அதை மறுபடியும் எடுத்தார். ஜான் வெஸ்லி என்ன செய்தார்? அவர் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் கிருபையின் இரண்டாம் கிரியை என்றார். தேவன் என்ன செய்தார்? அவர் அதை ஆசீர்வதித்தார். வெஸ்லி ஆங்கிலிக்கன் சபை, ஸ்விங்லி சபை பிரமாணத்தை கடைபிடிப்பவர்களை சரியாக்குனார். கால்வின்கள் போன்றவர்களை எதிர்த்தார். அவர் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பார் என்று லூத்தர் கூறினார். கிருபையின் இரண்டாம் கிரியை பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் என்றார். அது சத்தியம், அது உண்மை. புரிகிறதா? அதன் பின்னர் அவர்கள் என்ன செய்தனர்? வெஸ்லி, ஆஸ்பரி இவர்களின் மரணத்துக்கு பிறகு லூத்தரன்கள் செய்த அதையே இவர்களும் செய்து ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டு மரித்து போயினர். அதன் நிலையை இப்பொழுது பாருங்கள். அறுவை சிகிச்சைக்கு ஆயத்தமாக இருந்த ஒரு ஸ்திரீக்கு ஜெபம் செய்ய அண்மையில் நான் மருத்துவமனைக்கு சென்றிருந்தேன். அப்பொழுது அவள், சகோதரன் பிரணாம் அவர்களே, உங்களை நான் அழைத்தேன், உங்களுக்கு என்ன தெரியாது, எனக்காக ஜெபிப்பீர்களா என்று கேட்டாள். நாளை காலையில் எனக்கு அறுவை சிகிச்சை நடக்கவிருக்கிறது என்றும் கூறினாள். அதற்கு நானோ, நிச்சயம் சகோதரியே என்றேன். அங்கோ மற்றொரு மனிதனும் ஸ்திரீயும் ஏறக்குறைய 18 வயதுள்ள பையனும் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் என்னை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர். நான் அவர்கள் பக்கமாக திரும்பி, நீங்கள் என்னை மன்னியுங்கள், நான் ஜெபிக்கப் போகிறேன் என்றேன். அப்பொழுது அவளோ, திரையை இழுத்து விடுங்கள் என்றாள். நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவரா என்று நான் கேட்டேன். அதற்கு அவளோ, நாங்கள் மெத்தோடிஸ்டுகள் என்று கூறினாள். அப்பொழுது நானோ, அதை நான் கேட்கவில்லையே. நான் கேட்டது என்னவென்றால், நீங்கள் மெத்தோடிஸ்டாக இருந்தால் நான் திரையை இழுத்து விடுகிறேன், ஆனால் நீங்கள் கிறிஸ்தவராக இருந்தால் திரையை இழுத்துவிடக் கூறியிருக்க மாட்டீர்கள் என்றேன். எனவே ஆம், அதுதான் உண்மை. எனவே ஒரு மெத்தோடிஸ்ட் அல்லது ஒரு பாப்டிஸ்ட் அல்லது பிரெஸ்பிட்டரியனாக இருப்பதற்கும் கிறிஸ்தவராக இருப்பதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. காம்லெட்டாக இருப்பதல்ல, ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருப்பது. பாருங்கள், அவள் என்ன செய்தாள்? அதே காரியம். பிறகு என்ன சம்பவித்தது? தென்பாகத்தில் உள்ள ஒரு சிறு கூட்டத்தை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். கோணல் கண்ணுள்ள கருப்பு நிறமுள்ள ஒரு மனிதர். அவர் என்ன செய்தார்? அவர் வரங்களை புதுப்பித்தலை ஊற்றினார். அது பெந்தேகோஸ்தே ஆனது. அங்கே பின்னாக அமர்ந்துள்ள சகோதரன் வால்டஸ் அவர்களை போன்றே உங்களில் அநேகர் பழங்காலத்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள். அவரோ எனக்கு 5 வயதாக இருந்தது முதற்கொண்டே பிரசங்கித்துக் கொண்டு வருகிறார். அவருக்கு பெந்தேகோஸ்தேவின் ஆரம்பம் நினைவிருக்கும். அந்த ஆரம்பகால பெந்தேகோஸ்தேயினரிடையே நீங்கள் ஸ்தாபனத்தை குறித்து பேச முடியாது. அவர்கள் அந்த அசிங்கமான காரியத்தை விட்டு வெளியே வந்திருந்தனர். அவர்கள் தேவனுடைய செய்தியை பெற்றிருந்தனர். ஆனால் இவர்களும் என்ன செய்தனர்? மற்றவர்கள் செய்வதையே செய்து ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டனர். தற்போது அவர்களுக்கு ஏறக்குறைய 30 அல்லது 40 ஸ்தாபனங்கள் இருக்கின்றன. ஒருத்துவம், இருத்துவம், திரித்துவம் போன்றவை. என் வாழ்க்கையில் நான் கேள்விப்படாத அப்படிப்பட்ட பெயர்கள். நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? நீங்கள் அந்த இடத்திலேயே மரித்து விட்டீர்கள். அவ்வளவு தூரம் தான் உங்களால் செல்ல முடியும். உங்கள் ஸ்தாபனம் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாது. உங்கள் மனிதனை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறீர்கள். இந்த மனிதன் நம்மை போல விசுவாசிக்காவிட்டால் அவரை இங்கு வைக்காதீர்கள். நம்முடைய ஐக்கியம் அவரை வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று கூறுகிறீர்கள். ஓ, கவனியுங்கள், வேகமாக முடிக்கிறேன். ஒரு உண்மையான வித்து வர வேண்டும். அது நடக்க வேண்டும். ஏனெனில் அவர் கரைதிரையற்ற மனவாட்டிக்காக வருகிறார். அவர் அதற்காகவே, அதாவது ரூபகாரப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை மனவாட்டிக்காகவே வருகிறார். ஓ, அவள் மிகச்சிறிய கூட்டமாக இருப்பாள். இயேசுவோ நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் வருங்காலத்திலும் நடக்கும். அப்பொழுது 8 பேர் மாத்திரமே ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்றார். அது சரிதானே? இப்பொழுது எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் பாருங்கள், மணவாட்டி அவரவர் காலத்தில் வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்ட அனைவரையும் கொண்டவளாய் இருப்பாள். இந்த கடைசி கால கூட்டம் மாத்திரமல்ல, தேவன் இவர்கள் அனைவரையும் இங்கிருந்து எடுத்துக்கொள்வாரா? ஓஹோ, இல்லை. அது மிகச்சிறிய கூட்டமாயிருக்கும். அது ஆச்சரியமாயிருக்கும். அவர்கள் காணாமற் போவார்கள்.
அவர்கள் போய்விட்டார்கள் என்று நீங்கள் அறியவும் கூட மாட்டீர்கள். இந்த கடைசி நாட்களில் அவர் 500 பேர்களை எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் அதை ஒருபோதும் அறியவும் கூட மாட்டீர்கள். சில நாட்களில் 2 அல்லது 3 நாட்களில் அவர் 500 பேர்களை எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி இருக்கும்? உங்களில் எத்தனை பேர் காணாமற் போகின்றனர்? அவர்கள் எங்கே என்று அறிவதில்லை. உங்களை குறித்து ஒன்றுமே கேள்விப்படுவதில்லை. கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரகசிய வருகையின் போதும் அப்படியே இருக்கும். அவள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவாள். மற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல தேவனுக்கு மகிமை, நாங்கள் பெற்றுக் கொண்டோம், அல்லேலூயா என்று கூறி தங்களுடைய மரணத்துக்கென்று முத்தரிக்கப்படுவார்கள். அப்படித்தான் வேதம் உரைக்கிறது. அது தவறிப்போக முடியாது. வரப்போகும் இந்த பரிபூர்ணமான மணவாளனை நோவா, மோசே, தாவீது ஆகியோர் பிரதிபலித்தது போல வரப்போகும் பரிபூர்ண மணவாட்டியை லூத்தர், வெஸ்லி, பெந்தேகோஸ்தையினர் ஆகியோர் பிரதிபலித்தனர். கவனியுங்கள், ஒவ்வொரு முறையும் அவள் சுட்டிக்காட்டி அவள் என்ன செய்தாள்? ஒவ்வொரு முறையும் இந்த சபையானது ஏவாள் செய்தது போன்று அவள் தன்னுடைய ஆதாமை, அவளுடைய புது வெளிச்சத்தை, அவளுடைய திட்டத்தை விசுவாசிக்கும்படி செய்து அங்கேயே அதனுடன் மறித்து விட்டாள். எங்கள் குழுவோ ஒன்றாக சேரும். பாருங்கள், ஓ, நாங்கள் கண்டுகொண்ட எங்கள் புது ஆசீர்வாதங்கள் போன்றவை. இவையெல்லாம் ஏவாளுக்கு என்ன செய்தது? நமக்கோ குறுகிய நேரம் மாத்திரமே இப்பொழுது உள்ளது. இவையெல்லாம் ஏவாளுக்கு, முதலாம் தாய் சபைக்கு, முதலாம் ஆதாமின் முதலாம் மணவாட்டிக்கு என்ன செய்தது? அது அவளுக்கு என்ன செய்தது? இப்பொழுது கூர்ந்து கவனியுங்கள். நீங்கள் இதனோடு இணங்கப் போகிறதில்லை, ஆனால் அது சர்ப்பத்தின் வித்தை தோன்ற செய்தது. சரியாக அவனுடைய முதலாம் குமாரன் ஆதாமின் குமாரன் அல்ல. அப்படி இருந்திருந்தால் அவன் பிறப்புரிமையை பெற்றிருப்பான். வேதமோ யூதா நிறுவத்தில் ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஏரோக்கு என்று உரைக்கிறது. சரிதானே? ஆதாம் சேத்தை பெற்றார் என்று அவன் தொடங்குகிறான். அப்படியானால் காயினை குறித்து என்ன? யார் பிறப்புரிமையை பெற்றிருந்தான்? காயின் ஆதாமின் குமாரன் அல்ல. சேத்தை பெற்ற பிறகு யாரே? இப்படி வழி வழியாக ஆதாம், ஏரோக்கு ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறை. காயின் ஆதாமின் குமாரனாய் இருந்திருந்தால் வேதத்தில் எங்குமே, லூக்காவும் கூட வம்ச வரலாற்றை கூறும்போது காயின் ஆதாமின் குமாரன் என்று கூறவில்லை. அப்படியானால் அவன் யாருடைய குமாரனாக இருந்தான்? அவரோ ஆதாமின் குமாரனாக இருந்திருந்தால் அவனுடைய முதல் குமாரனாக எல்லா பிறப்புரிமையை பெற்றிருந்திருப்பான். ஓ, அங்குதான் வேறொன்றை ஏற்றுக்கொண்ட மாம்சத்துக்குரிய சபை உள்ளது. உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையா? வார்த்தைக்கு பதிலாக விபச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டது. பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்களே, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சரி, அவன் ஏவாளில் எதை தோன்ற செய்தான்? சர்ப்பத்தின் வித்தை. இந்த கடைசி நாட்களில் ஸ்தாபனத்தின் மூலம் அது என்ன செய்துள்ளது? மறுபடியும் சர்ப்பத்தின் வித்தை தோன்ற செய்துள்ளது. வார்த்தையை புறக்கணித்தல். அவன் எதை செலுத்தினான்? கனிகளையும் மற்றவர்களுமே என்று இரத்தத்தை அல்ல. வார்த்தையின் வெளிப்பாட்டின் மூலம் தேவனுடைய வார்த்தை எழுதி வைக்கப்படுவதற்கு முன்பே விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான். அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான். அவனுடைய காணிக்கையினால் வார்த்தை அவன் மூலம் பிரதிபலித்தது. ஓ, காயின் சென்று நிலத்தின் கனிகளை கொண்டு வந்தான். ஏவாளோ ஆப்பிள் படத்தை புசித்ததாக அவன் நினைத்தான். பெரும்பாலான வேதாகம பள்ளிகள் இப்பொழுது அதை ஏப்ரிகாட் பழம் என்று மாற்றிவிட்டன. அது விபச்சாரமாயிருந்தது. வேதம் அறிந்துள்ள எவருக்கும் அது உண்மை என்று தெரியும். நிச்சயமாகவே அது விபச்சாரமாகவே இருந்தது. கவனியுங்கள், முதலாம் ஏவாள் வார்த்தையிலிருந்து விலகினது நிமித்தமாக சர்ப்பத்தின் வித்து தோன்றினது. 2ஆம் ஏவாள் அதையே ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் செய்தாள். அவள் எதை பெற்றாள்? ஒரு கூட்ட ஸ்தாபன பிள்ளைகளை. அது உண்மை. ஓ, அவர்கள் நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்கள், நிச்சயமாக அருமையானவர்கள். ஆனால் அதை குறித்து என்ன? அவர்களுடைய கோட்பாடுகளின் மூலம் மரித்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். இப்பொழுதும் அதேதான். காயின் பெற்ற வார்த்தையின் வெளிப்பாடு இவர்களுக்கும் அதையே செய்துள்ளது. என்ன? அவளுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. காலத்தின் முடிவில் இந்த ஏவாளுக்கு இப்பொழுது என்ன வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது? இப்பொழுது கூர்ந்து கவனியுங்கள். நான் முடிக்கப் போகிறேன். முடிவு காலத்தில் இந்த ஏவாளுக்கு என்ன வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது? ஐஸ்வர்யங்கள், லவோதிக்கேயா, பெரிய பெயர், பெரிய மனிதர், ஐஸ்வர்யம். ஆனால் அவள் மரித்து நிர்வாணியாயிருப்பதை அறியாமல் இருக்கிறாள். சபைக்காலம் அதில்தான் முடிவடைகிறது. ஆனால் அவளோ வார்த்தையை மறுதளிக்கிறாள். மத்தேயு 24:24 அவளில் நிறைவேறுவதற்கென அவள் நிறைய இரைச்சலுடன் செல்ல முயன்றாள். அவள் நிறைய சமுதாய புகழ் போன்றவைகளை கொண்டிருந்து
எங்களுக்கு வல்லமை உள்ளது, தேவனுக்கு மகிமை, அல்லேலூயா, எங்களுக்கு வல்லமை உள்ளது என்று இந்த விதமான காரியங்களை கூற முயன்று கொண்டிருக்கிறாள். தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளித்தல், அது மிகவும் நெருங்கியிருந்து கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கும். ஒரு மனிதன் ஆவியில் நடனமாடி அந்நிய பாஷைகள் பேசி அதே சமயத்தில் சத்தியமாக இருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை மறுதளிக்கும் போது அது எப்படி பரிசுத்த ஆவியாக இருக்க முடியும்? அது அவ்வாறு செய்யப்பட முடியாது. ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் தேவன் ஒரு காரியத்தை கூறுவாரானால் அவர் பொருட்படுத்தி கூறும் அர்த்தம் அதுவே. அதை வேறெந்த வழியிலும் வியாக்கியானம் செய்யாதீர்கள். அதை யாரும் தனிப்பட்ட விதத்தில் வியாக்கியானம் செய்யக்கூடாது என்று வேதம் உரைத்திருக்கிறது. அவர் அதை சொன்ன விதமாகவே அதை கூறுங்கள். கவனியுங்கள், ஒரு போலியான வல்லமை, அதைத்தான் சாத்தான் இயேசுவிடம் உப்பரிக்கையின் மேல் சென்று அங்கிருந்து தாழ குதித்து தம்மை பிரபலமாக்கிக் கொள்ள கூறின போது அவருக்கு அளிக்க முயன்றான். ஜனங்கள் அப்படி செய்கின்றனர். எல்லோருமே சபைகளின் ஆலோசனை சங்கம் கூட. அதனோடு எழும்பி வரும் உலக சபைகளின் ஆலோசனை சங்கத்துடன் யுத்தம் பண்ணத்தக்கவன் யார் என்று வேதம் உரைக்கிறது. நமக்கோ நேரம் இருந்தால் நாம் அதை பார்க்கலாம், ஆனால் நமக்கோ நேரம் இல்லை. கவனியுங்கள், இரண்டாம் வார்த்தை ஆதாமாகிய இயேசு நெருங்கி இருக்க போகிற இந்த சபையின் நாட்களில் நடக்கிறதை கவனியுங்கள். கடைசி சபை காலம் லவோதிக்கேயா. அதற்கு எத்தனை பேர் ஆமென் என்று கூற முடியும்? அவள் என்ன செய்கிறாள்? அந்த மகிமையான கட்டத்திற்குள் அவள் எப்படி செல்லுகிறாள்? வெதுவெதுப்பாக, தேவனற்றவளாக அவள் என்ன செய்தாள்? இப்பொழுது ஏவாளோ மனப்பூர்வமாக அல்ல, அறியாமையின் விளைவாக வஞ்சிக்கப்பட்டதை ஆதாம் கண்டு அவளை மீட்பதற்கென அவளோடு வெளியே நடந்து சென்றான். சரியா? வேதமோ ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை என்று உரைக்கிறது. ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டாள். அந்த காரணத்தினால் தான் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேதம் ஸ்திரீக்கு தடை விதிக்கிறது. புரிகிறதா? ஆதாம் மீறுதலுக்கு உட்படவில்லை, ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள். ஆகையால் தான் அவள் உபதேசம் பண்ணவும் புருஷன் மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் கூடாது. அப்படித்தான் வார்த்தை உரைக்கிறது. நீங்களோ இதை வேறு விதமாக கூறலாம். இது என்ன செய்கிறது, அது என்ன செய்கிறது என்று எனக்கு கவலை இல்லை. சகோதரனே, சகோதரியே, வார்த்தை என்ன கூறுகிறது என்பதையே நான் உங்களுக்கு கூற முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். வார்த்தை என்ன கூறுகிறது என்பதையே பாருங்கள். நாம் வார்த்தையினால் பிழைக்கிறோம், ஏதோ ஒரு அத்தாட்சியினால் அல்ல, அல்லது மாம்ச பிரகாரமான ஏதோ ஒன்றினால் அல்ல, அல்லது ஏதோ ஒரு அனுபவத்தினால் அல்ல. அதற்கு இதனோடு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. வார்த்தையை மறுதளிக்கும் எந்த விதமான அனுபவமும் கிரியை செய்யாது. அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி, நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறேன், நான் பிசாசுகளை துரத்தினேன், நான் அந்நிய பாஷைகளை பேசினேன், நான் இந்த எல்லா காரியங்களையும் செய்தேன், தெய்வீகத்தில் பாண்டித்ய பட்டம் பெற்று சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தேன் என்று சொல்லுவார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்று சொல்லுவேன் என்றார். வார்த்தை இவ்வாறு கூறுகிறது என்று அறிந்த போதிலும் ஏதோ ஒரு ஸ்தாபனம் அல்லது ஒரு முறைமைக்காக அதை கைவிட்டு ஒப்புரவாதல். ஓஹோ நண்பனே, உன்னை சிநேகிக்கும் ஒரு அருமை சகோதரன் என்ற முறையில் உன்னை எச்சரிக்க விரும்புகிறேன். கூர்ந்து கவனியுங்கள். இப்பொழுது ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்ட காரணத்தால் ஆதாம் அவளுடன் வெளியே நடந்து சென்றான். ஆனால் இந்த லவோதிக்கேயா சபை வித்தியாசமான செயலை புரிந்தது. ஆமையா, அவள் அவரை அவளுடைய படுக்கை அறையிலிருந்து துரத்தி விட்டாள். அவர் வெளியே நின்று கொண்டு கதவை தட்டி உள்ளே வர முயன்று கொண்டிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் அவள் கலாச்சாரம் உள்ளவள், அவள் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவள். ஓ என்றே அவளுக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று அவள் சொல்லிக் கொள்ளுகிறாள். ஆனால் அவள் நிர்வாணி, பரிதவிக்கப்படத்தக்கவள் என்பதை அறியாமல் இருக்கிறாள். அந்த சபைதான் கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கும். கவனியுங்கள், அவளுக்கோ வல்லமை இருந்தது, போலியான வல்லமை. அவள் வார்த்தையின் ஒரு பாகத்தை மாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டாள், மற்றதையோ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. கூறப்பட்ட மிகப்பெரிய பொய்யது. அதில் 99% உண்மை அடங்கி உள்ளது. யாராகிலும் ஒருவர் வில்லியம் பிரண்ணாம் இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் டெக்சாஸில் உள்ள ஹவுஸ்டனில் இருந்தார், அவர் குடித்து வெறித்திருந்தார் என்று கூறினால் அது பொய். புரிகிறதா? நீங்கள் இல்லை, அவர் அந்த தேதியில் அரிசோனாவில் உள்ள பீனிக்ஸில் இருந்தார். அவர் கிறிஸ்தவ வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் பேரில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார். அநேகர் இருந்தனர். அவர்கள் ஏறக்குறைய 10-30 மணி வரைக்கும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர் என்பீர்கள். ஆனால் நீங்களோ 10-30 மணிக்கு பிறகு அவர் என்ன செய்தார் என்று தெரியுமா? அவர் சென்று மதுபானம் வாங்கி அருந்தினார் என்று சேர்ப்பீர்களேயானால் இப்பொழுது அதுவோ போய், மற்றதெல்லாம் உண்டு. பாருங்கள், வஞ்சிப்பதற்கென அது உண்மையைப் போலவே காணப்பட வேண்டும். அப்படித்தான் ஜனங்கள் என்று செய்கின்றனர். அவர்கள் பெரும்பாலும் சத்தியத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பதால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் அவர்கள் வஞ்சிக்கின்றனர். ஆனால் அதற்கு ஒரு வார்த்தை மாத்திரமே அவசியம்.
அதை நான் வேத பிரகாரமாக நிரூபித்திருக்கிறேன். கவனியுங்கள், அவர் அவளோடு வெளியே நடந்து செல்லவில்லை. அவள் வார்த்தையாகி அவரை வெளியே துரத்தி அவரை புறக்கணித்தாள். நாம் முடிவுக்கு வரும்போது இப்பொழுது இது பரிதாபமான காட்சியாய் உள்ளது. பாபிலோனில் இருப்பது போல மனிதன் தான் சாதிக்க முயலும் எதையும் நிறுத்தவே மாட்டான். அவன் நிறுத்தவே மாட்டான். நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல எவ்வளவுதான் நோவா பிரசங்கித்து அவர்களை எச்சரித்த போதிலும் அதனால் சிறிது உபயோகமும் இல்லை. ஆகாபின் நாட்களில் அவன் தன்னை நரகத்திற்கு அனுப்பிக் கொள்ள தன் சொந்த அப்பத்தை உண்டாக்க வேண்டியதாயிருந்தது. அது சரியே. அந்த சங்கிலியின் இணைப்பு அறுபட்டு அது தன்னை நரகத்திற்கு அனுப்புவதற்காக அவன் தன் சொந்த அப்பத்தை உண்டாக்க வேண்டியதாயிருந்தது. ஆகாவும் எசபேலும் போல. ஆனால் காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் பாவம் செய்ததாக நினைக்கவே இல்லை. அவர்கள் நன்மை செய்து கொண்டிருந்ததாகவே அவர்கள் எண்ணியிருந்தனர். உங்களுக்கு தெரியுமா, இயேசுவோ உங்களை கொலை செய்கிறவன் தான் தேவனுக்கு தொண்டு செய்கிறவன் என்று நினைக்கும் காலம் வரும் என்றார். என்னுடைய புதிய புத்தகமானது வெளிவரும் வரைக்கும் காத்திருங்கள். ரோமன் கத்தோலிக்க சபையும் புராட்டஸ்டன்ட் சபைகளையும் இணைப்பது தவறு என்று கூறின சிலரை நோக்கி அன்றிரவு அவர்கள் சுட்டனர். என் நண்பனின் கட்டடத்துக்குள் 3 துப்பாக்கி குண்டுகள் சென்றன. அது அரிதாய் குறி தவறினது. இந்த புத்தகம் வெளியாகும் வரை காத்திருங்கள். அவர்கள் பாவம் செய்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணுவதில்லை. அவர்கள் சரியான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். தேவனுக்காக செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அவர்கள் அதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். சரியான காரியத்தையே செய்வதாக நினைத்து யூதர்கள் இயேசுவை கொலை செய்தனர். ஏனெனில் அவர்களுடைய சபை உபதேசம் அவர் தவறாய் இருந்தார் என்று உரைத்திருந்தது. அவர் கூறினார், அவர்கள் எந்த அப்பத்தினால் பிழைக்க வேண்டும் என்று கருதப்பட்டனரோ அந்த அப்பத்தையே சிலுவையில் அறைந்தனர். ஆனால் அவர்களுடைய ஜீவனாக, நித்திய ஜீவனாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மூலம் பிழைத்தவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் அவருடைய பாகமாகி தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படிக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். சரியா? அதுவோ பேய் கொமட்டி காய்களைப் போல வேத சாஸ்திரிகளின் பள்ளிகளில் இருந்து வந்த பானையில் சாவு இருந்தது. அவர்களுக்கு ஜீவ அப்பமாகி இயேசு வேண்டாம். அவர் அவர்களுக்கு வேண்டாம். அவர்கள் அவரை தங்களுடைய சபைக்கு வெளியே தள்ளிவிட்டனர். அவர்கள் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் என்ன செய்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. நீங்களோ சகோதரன் பிரணாம் அவர்களே, நீங்கள் அதை மாற்றி அமைக்கப் போகின்றீர்கள் என்று நீர் நினைக்கிறீரா என்று கேட்கலாம். இல்லை ஐயா, நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அவர்கள் அவரை வெளியே தள்ளினர். ஏன்? அவர்கள் தங்களுடைய கூழ்பானை எடுத்து அதை உலகத்துடன் சில உபதேசத்தோடு ஒன்றாக கலந்து ஒரு வேத சாஸ்திர பள்ளி கூழ்பானையாக மாற்றினர். பானையில் உள்ள தோஷத்தை போக்க அவர்கள் எலியா தீர்க்கதரிசியின் மாவை ஏற்க மறுக்கின்றனர். அந்த காலத்தில் அவர்கள் அதை செய்தார்களா? எலியாவிடம் கொஞ்சம் மாவு இருந்தது. அந்த மாவுதான் கிறிஸ்துவாகிய போஜன பலி. அது ஒரே அளவாக அரைக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பொடியும் ஒரே அளவாக அரைக்கப்பட வேண்டும். எலியா அதை பானையில் போட்டபோது அது தோஷத்தை நீக்கி சாவை அகற்றி போட்டது. ஆனால் இன்றைக்கோ அவர்கள் பானையில் சாவு உள்ளது. அவர்களுக்கு எலியாவின் மாவு, கிறிஸ்து, அப்பம், வார்த்தை வேண்டாம். வேண்டாம் ஐயா, அது மதபேதம் என்கிறார்கள். அவர்கள் அதை ஏற்க மாட்டார்கள். நீங்கள் சென்று அதை புசியுங்கள். உலகம் உள்ளது எவ்வளவு ரிட்சிகமோ அவ்வளவு ரிட்சிகமாக மரித்து போவீர்கள். பானையில் விஷம் உள்ளது. அவர்கள் தங்கள் வேதசாஸ்திர பானையில் இந்த மாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இல்லை ஐயா, அவர்கள் அதை செய்யவே மாட்டார்கள். அவர்கள் அதை வெளியே தள்ளிவிடுவார்கள். அவர்கள் அதனோடு எந்த சம்பந்தமும் வைத்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை. இப்பொழுது பெந்தேகோஸ்தே நாளில் உருவான 2ஆம் ஏவாளாகிய அப்பதானியம் 2ஆம் ஆதாமாகிய அப்பத்தை போல ரோம ஆதிக்கத்தினால் உபத்திரவத்துக்குள்ளாகி இரத்த சாட்சியாக மரித்தது. ஆனால் அவளுடைய சகோதரி ஒரு வேசியானாள். அப்படித்தான் வேதம் கூறுகிறதா? அது உண்மை. அவள் என்ன செய்தாள்? அவள் உலகத்திற்குள் சென்று பிள்ளைகளை பெற்றாள். அதற்கு ஆமேன் என்று யார் கூற முடியும்? வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம். வேசியும் அவளுடைய குமாரத்திகளும், ஆணல்ல பெண் சபைகள், ஸ்தாபனங்கள். அவளை வேசியாக்கியது எது? அவள் வார்த்தையை புறக்கணித்து ஸ்தாபனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதால் அவள் வேசியாகிவிட்டாள். அவளுடைய குமாரத்திகள் என்ன செய்தனர்? அவர்களும் வேசிகளே. அதே காரியம். அவர்களும் வார்த்தையை புறக்கணித்து ஸ்தாபனம் உண்டாக்கிக் கொண்டனர். அவளுடைய பிள்ளைகள், குமாரத்திகள், சபைகள். அவர்களை பாருங்கள். இப்பொழுதோ நான் இதை தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கிறேன். நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களா? பெரிய குடும்ப தகராறு ஏறக்குறைய தீர்ந்து விட்டது. அவர்கள் எல்லோருமே திரும்பி வந்து ஒன்றாக சேர்கின்றனர்.
பண்டைய தாய் தன் பிள்ளைகளை சேர்த்துக் கொள்ள போகிறாள். எப்படியாயினும் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றே. அவர்கள் ஒன்றாயிருக்க விரும்புகின்றனர். அதே நேரத்தில் சபையும் தேவனும், சபையும் வார்த்தையும் ஒன்றாக இணைய நேரமாகிவிட்டது. ஏனென்றால் இந்த சபைக்காகவே அவர் வருகிறார். அப்படிப்பட்ட அந்த விதமான ஒரு குழுவிற்கு அல்ல. இல்லை ஐயா, ஒரு கோதுமை மணியாயிருக்க வேண்டும். இப்பொழுது இயற்கையை கவனியுங்கள். இந்த கருத்தோடு நான் முடிக்கப் போகின்றேன். இயற்கையை கவனியுங்கள். ஒரு மனிதன் கோதுமையை விதைக்கிறான். அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியுள்ளனர். நீங்கள் எல்லோரும் அதை படித்திருப்பீர்கள் என்று நான் யோசிக்கிறேன். அநேகமாக வேத பண்டிதர்களாகிய உங்களில் சிலர் படித்திருப்பீர்கள். அது அமைதியான தேவன் என்று தலைப்பிடப்பட்டது. நீங்கள் ஒரு காலத்தை புத்தக சாலைகளில், புத்தக விற்பனை நிலையங்களில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அமைதியான தேவன் என்ற புத்தகம். நாத்தியன் ஒருவன், தேவன் ஒருவர் இருப்பாரானால் இருளின் காலங்களில் சிறு பிள்ளைகள் தீயில் போடப்படுவதையும், நீண்ட தலைமுடியை கொண்ட ஸ்திரீகள் தங்கள் தலைமுடியானது தாரிலே தோய்க்கப்பட்டு சுட்டரிக்கப்படுவதையும், அவர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவின் சுரூபத்தை முத்தம் செய்ய மறுத்தால் ஒவ்வொரு கையிலும் காளை மாட்டை பூட்டி அவர்களை இரண்டாக கிடித்ததையும் பார்த்துக் கொண்டு அமைதியாக இருந்திருக்க முடியும் என்று எப்படி உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியும்? பிள்ளைகள் சுட்டரிக்கப்படுவதை அவர் பார்த்துக் கொண்டு எப்படி சும்மா இருந்திருக்க முடியும் என்று அந்த புத்தகத்தில் அவன் கேட்டிருந்தான். பாருங்கள், அது மாம்ச பிரகாரமான மாம்ச சிந்தை. புரிகிறதா? கோதுமை மணியானது நிலத்தடியில் செல்லும் போது அது அங்கு அழுக வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அப்படித்தான் பெந்தேகோஸ்தே சபையும் மீண்டும் ஜீவனை கொண்டு வர நிலத்தடியில் போய் மரிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அது மீண்டும் ஜீவனை பிறப்பிக்க அழுக வேண்டியதாக இருந்தது. சரிதானே? இப்பொழுது கவனியுங்கள். இதுவே முடிக்கப் போகும் இந்நேரத்தில் என் கருத்துக்கள். முடிக்கப் போகும் இந்நேரத்தில் நாம் இயற்கையை எடுத்துக்கொள்வோம். தேவன் எல்லா காரியங்களுக்குமே இயற்கையுடன் இணையாக கிரியை செய்கிறார் என்பதை உங்களில் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? பாருங்கள், அவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்தார். அவர் ஒரு மனிதனை மீட்கிற அதே முறையிலேயே உலகத்தையும் மீட்கிறார். ஒரு மனிதன் எதை விசுவாசிக்கிறான்? அவன் விசுவாசிக்கிறான். அதன் பிறகு ஞானஸ்தானம் பெறுகிறான். அதன் பிறகு இரத்தத்தினால் கழுவப்படுகிறான். பரிசுத்தமாக்கப்படுதல், அதுவே வெஸ்லியின் செய்தி. அதன் பிறகு அவன் பரிசுத்தாவின் அக்கினியினால் நிரப்பப்படுகிறான். அது உலகத்தை அவனிலிருந்து எடுத்து போடுகிறது. அவன் ஆவியினால் நிரப்பப்படுகிறான். அதுவே வார்த்தையாய் உள்ளது. அதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? இப்பொழுது என்னவென்று கவனியுங்கள். தேவன் அவருடைய உலகத்தையும் அதே விதமாகவே மீட்கப் போகிறார். எத்தனை பேரிடத்தில் மணவாளன் மற்றும் மணவாட்டியின் எதிர்கால வீடு என்னும் ஒலிநடா உள்ளது? பாருங்கள், அதில் இதை குறித்து நான் கூறியிருக்கிறேன். கர்த்தர் அதை எனக்கு அளித்தார். அவர் அதை எனக்கு அளிக்கும் போது நான் அதை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன். பாருங்கள், முதலாவது காரியம் என்னவென்றால், ஆதாம் வார்த்தையிலிருந்து விழுந்த காரணத்தால் இந்த உலகமானது ஆக்கிரைக்குள்ளாக்கப்பட்டது. நோவாவின் பிரசங்கம் நீதிமானாக்கப்படுதலை கொண்டு வந்தது. தேவன் பூமியை தண்ணீரினால் ஞானஸ்தானம் பண்ணினார். அதன் பிறகு குமாரன் வந்து தமது ரத்தத்தை அதன் மேல் சிந்தி அதை பரிசுத்தமாக்கி அதை தம்முடையது என்று உரிமை கோரினார். முடிவிலே அது அக்கினியினால் சுத்திகரிக்கப்படும். அது எல்லா கிருமிகளையும் மற்றெல்லாவற்றையும் எரித்து போடும். அது ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் உயரத்தில் ஆகாயத்தில் இருக்கும். அதன் பிறகு என்ன? பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்து போயின. நான் புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன். அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது தேவனும் மனிதனும் இயேசுவோடும் அதே காரியம். பாருங்கள், அவர் தண்ணீரினால் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்ட போது, தன்னுடைய ஆயத்தங்களை செய்த போது, அவர் முதலாவதாக பிதாவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டார். அவர் தம் கரங்களை உயர்த்தின போது, இதோ புறா இறங்கி வந்து ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மேல் தங்கினது. அவர் புறாவை அங்கு வைத்த போது தேவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? அந்த ஜீவனின் பாகத்தை அவர் உரிமை கோரினார். அது பூமியின் ஒரு பாகமாக இருந்தது. இயேசு நம்மை போல உணவு உண்டார், இயற்கை உணவு. ஆனால் இப்பொழுது தேவன் அதை உரிமை கோரும் போது எதுவுமே அதை தடுத்து நிறுத்தப் போவதில்லை. மரணம் அதை நிறுத்த முடியாது. அவர் இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள், நான் அதை மறுபடியும் எழுப்புவேன் என்றார். மனிதனும் ஸ்திரீயும் தேவனிடம் முழுவதுமாக செல்லும் போது ஏதோ ஒரு கவர்ச்சியினால் அல்லது உணர்ச்சி வசத்தினால் அல்ல, ஆனால் உண்மையில் வார்த்தையும் அவனும் ஒன்றாகும் போது தேவன் அவனை ரட்சித்து உலகத்தின் காரியங்களில் இருந்து அவனை பரிசுத்தமாக்கி பரிசுத்தாவின் அக்கினியினால் உலகத்தின் காரியங்கள் அனைத்தும் அவனை விட்டு எடுத்து போட்டு அவனை புதிதாக்கி அவனுக்குள் வாசம் செய்து தம்மை பிரதிபலிக்கிறார்.
அந்த பரிபூர்ண மனிதன் அல்லது பரிபூர்ண ஸ்திரீ வார்த்தையினால் பிழைக்கிறாள். பாருங்கள், அதுதான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட புவி. அவர் பூமிக்கும் அதே முறையை உபயோகப்படுத்தி அவர் அதை மீட்கிறார். இப்பொழுது கவனியுங்கள், கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுகிறது. இப்பொழுது இயேசுவே நிலத்தில் விழுந்த அந்த கோதுமை மணியாயிருந்தார். அவர் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்ட பின்பு அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது. மோசே எழும்பவில்லை, ஆதாம் எழும்பவில்லை, மற்ற யாவருமே எழும்பவில்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைத்து எல்லா விதத்திலும் வார்த்தையை பிரதிபலித்தவரே இந்த பரிபூர்ணமானவராயிருக்கிறார். எத்தனை பேரால் அதற்கு ஆமேன் என்று கூற முடியும்? அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைத்தார். என்ன சம்பவித்தது? அவர்கள் அவரை கல்லறையில் வைத்தார்கள். ஆனால் 3 நாட்களில் அவர் அதை உடைத்து வெளியே வந்தார். புரிகிறதா? இப்பொழுது சபையானது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கென்று அந்த பரிபூர்ணத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது. ரோமாபுரியில் இருந்த நிசாயாவில் முதலாம் ஸ்தாபனம் உண்டாக்கப்பட்ட போது சபையானது நிலத்தில் விழுந்தது. யாரேனும் அது சரிதான் என்பதற்கு ஆமேன் என்று கூற முடியுமா? அவள் என்ன செய்தாள்? அவள் தற்காலிக உயிர்த்தெழுதலில் வெளிவந்தாள். அவர் நோவாவின் மூலம் முயன்றது போலவே லூத்தரின் மூலம் முயன்றார். ஆனால் அவர் என்ன செய்தார்? அவர் வார்த்தையில் தவறி போய் ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டார். அது என்ன செய்தது? அது மேலே வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு கோதுமை மணியை போன்றது. கோதுமை மணியானது மேலே வரும்போது முதலில் வருவது என்ன? 2 சிறு முளைகள். இப்பொழுது கூர்ந்து கவனியுங்கள். இயற்கையில் என்ன வருகிறது? நாம் இயற்கையை ஆவிக்குரியதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். இயற்கை அப்பத்தை ஆவிக்குரிய அப்பத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். என்ன சம்பவிக்கிறது? இந்த மனிதன் எப்படி அப்பமாக இருக்க முடியும்? கவனியுங்கள். சபை மேலே வந்தபோது அது ஒரு சிறு துளிராக இருந்தது. காண்பதற்கோ அது நிலத்தடியில் சென்ற கோதுமை மணியை போலவே இல்லை. ஆனால் அது ஜீவனை சுமக்கும் ஒன்று. புரிகிறதா? இப்பொழுது என்ன சம்பவிக்கிறது? இப்பொழுது அந்த நிலத்தை பயிரிடும் மனிதன், ஓ, எனக்கு நல்ல கோதுமை பயிர் கிடைத்து விட்டது என்கிறார். ஆனால் அவருக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை. அவர் மறைவாக அதை பெற்றிருக்கிறார். என்ன சம்பவித்தது? அடுத்ததாக ஸ்விங்லி தோன்றினார். அது லூத்தருக்கு பின்பு உண்டான மற்றொரு அளவு. அப்பொழுதும் அது கோதுமை அல்ல, அது ஒரு முளைக்கதிர். அதன் பின்னர் தண்டோ கால்வின் போன்ற அநேக கதிர்களை தோன்ற செய்தது. முடிவில் ஆங்கிலிக்கன் சபை எழுப்பினது. எல்லாம் கதிர்கள். பாருங்கள், அவை யாவும் ஒரே விதமாக இருந்தன. அதே காரியம். அதன் பிறகு சம்பவித்தது என்ன? கோதுமை மாறுகிறது, தானியம் மாறுகிறது, ஒவ்வொரு காரியமும் மாறுகிறது. அடுத்தபடியாக வருவதோ ஒரு பட்டுக்குஞ்சம். நீங்கள் அதை பட்டுக்குஞ்சம் என்று அழைக்கலாம். அதில் என்ன தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள். சிறு மகரந்த பொடிகள். அது கதிரை காட்டிலும் நிலத்தடியில் சென்ற மூல கோதுமை மணியை போல் சற்று அதிகமாக தோற்றமளிக்கிறது. சரியா? வெஸ்லியின் செய்தி லூத்தரின் செய்தியை காட்டிலும் வேதத்துக்கு நெருங்கி உள்ளது. அது உங்களுக்கு தெரியும். சரியா? இந்த சிறு பட்டு குஞ்சங்கள் எல்லாம் யார்? வெஸ்லியின் மெத்தோடிஸ்டுகள், நசரீன்கள், யாத்திரிக பரிசுத்தர், ஐக்கிய சகோதரர்கள். இவர்கள் யாவரும் பரிசுத்தமாக்கப்படுதலின் கீழ் இருந்து வந்தனர். அதிலிருந்து என்ன தோன்றினது? முடிவில் அது என்ன செய்தது? ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டு மறித்து விட்டதே. அதிலிருந்து தோன்றினது பெந்தேகோஸ்தையினராய் இருந்தனர். நீங்களோ, ஓ சகோதரனே என்று கூறலாம். இப்பொழுது இதை பயபக்தியுடன் தெய்வீக அன்புடன் நான் கூறுகிறேன். உங்களிடம் நான் தொடக்கத்தில் கூறின சர்வ வியாபியான அந்த மகத்தான பிதா இங்கு பிரசன்னமாயிருக்கிறார். நானோ இதை தப்பெண்ணம் கொண்டு கூறினால் அவர் என்னை நியாயந்தீர்ப்பார். நான் உண்மையை கூறினால் அவர் என்னை ஆசீர்வதிப்பார். நீங்கள் ஜீவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி செய்வார். முதல் சிறு கோதுமை மணி தண்டிலிருந்து தோன்றும் போது காண்பதற்கோ அது கோதுமை மணியை போலவே உள்ளது. அது சரியா? ஆனால் அது என்ன? அது கோதுமை மணி அல்ல. அதுதான் மத்தேயு 24:24 மிகவும் நெருங்கி இருந்து கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை மஞ்சிக்கும். கவனியுங்கள், காண்பதற்கு அது கோதுமை மணியை போலவே உள்ளது. ஆனால் நீங்கள் அதை பிடுங்கி உட்கார்ந்து அனுதர்சனியை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது கோதுமை மணியின் மேலுள்ள பதராய் மாத்திரமே உள்ளது. அதுவோ கோதுமை மணியை பாதுகாத்தது. ஆனால் அது சரியாக கோதுமை மணியை போலவே காணப்படுகிறது. அது உண்மை என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கரங்களை உயர்த்துங்கள். நிச்சயமாக. ஆனால் அதுவோ பதராய் உள்ளது. இப்பொழுது பெந்தேகோஸ்தே சகோதரரே, என்னை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீர்கள். ஆனால் இதுவே சத்தியம். நீங்கள் இயற்கையை எதிர்க்க முடியாது. இயற்கை எல்லாவற்றிலும் அதனுடைய சிருஷ்டிகரான தேவனை வெளிப்படுத்துகிறது. இப்பொழுது அந்த பதரை நோக்கி பாருங்கள். அது காண்பதற்கு, அதாவது அவர்கள் என்ன செய்தனர்? அவர்கள் அந்நிய பாஷைகள் பேசினர். பெந்தேகோஸ்தே நாளில்
அவர்கள் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டார்களோ அப்படியே இவர்களும் நடந்து கொண்டனர். ஆனால் நீங்கள் அதை வெட்டி அதை எடுத்து பார்ப்பீர்களே, ஆனால் அது பதர்கள் கொண்டதாய் உள்ளது. ஒரு நல்ல பூத கண்ணாடியை கொண்டு அதை பரிசோதித்து பார்த்தால் ஒரு சிறுமணி வளர்ந்து வருவதை காண்பீர்கள். அதுதான் உண்மையானது. இது அதை சுமப்பதாய் உள்ளது. ஏன்? கோதுமை மணியை பாதுகாக்க அது அங்கு இருக்க வேண்டும். அவை இசைவாக இயங்குகின்றன. அது கோதுமை மணியை பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த கோதுமை மணி நிலத்தடியிலிருந்து லூத்தரன்களின் மூலமாகவும் அவர்களுடைய சபைகளின் மூலமாகவும் வெஸ்லியின் மூலமாகவும் பட்டுக்குஞ்சத்தை அடைந்து இப்பொழுது பதரை அடைந்துள்ளது. பதரோ காண்பதற்கு உண்மையானது போல உள்ளது. கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் அது வஞ்சிக்கும் என்று இயேசு கூறினதில் வியப்பொன்றுமில்லையே. அதுபோல் காண்பதற்கு கோதுமை மணியைப் போலவே இருந்து கோதுமை மணி இருக்க வேண்டிய இடத்திலும் உள்ளது. ஆனால் என்ன சம்பவித்தது? அதற்கு முன்பிருந்தவர்கள் செய்ததையே அதுவும் செய்தது. அது ஸ்தாபனம் உண்டாக்கி கொண்டது. அது என்னவா இருந்தது? கோதுமை மணியை சுமக்கும் கருவியாக இருந்தது. இப்பொழுது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்நாட்களில் எந்த எழுப்புதலுமே கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகள் வரைக்குமே நீடிக்கின்றது என்று சரித்திரக்காரர் எவருமே அறிவர். அதன் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஸ்தாபனம் தோன்றிவிடுகிறது. சகோதரனே, சகோதரியே, நான் வாழ்ந்து வரும் இந்த மகத்தான 15 ஆண்டு எழுப்புதலில், அதாவது நான் உங்களோடு வாழும் சாக்கியம் பெற்ற இக்காலத்தில் இதிலிருந்து ஒரு ஸ்தாபனமும் எழும்பவில்லை. இனிமேல் ஸ்தாபனங்கள் கிடையாது, அவை இருக்காது. பெந்தேகோஸ்தே தான் கடைசி ஸ்தாபனம். இதை பாதுகாக்க பெந்தேகோஸ்தே இருக்க வேண்டியது அவசியம். இதை விசுவாசிக்க ஒரு பெந்தேகோஸ்தேக்காரர் இல்லாமல் போயிருந்தால் இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியுடன் நாம் எங்கு சென்றிருப்போம்? 1933 ஆண்டில் ஒஹையா நதியில் நடந்த சம்பவத்திற்கு மீண்டும் செல்லுங்கள். புரிகிறதா? என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் நீங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றே நான் விரும்புகிறேன். எனக்கோ இன்னும் அதிக காலம் இல்லை, அது உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு 55 வயதாகிறது. ஆனால் நான் இவ்வுலகை விட்டு போய்விட்ட பின்பும் இந்த ஒளிநாடாக்கள் நிலைத்திருக்கும். அது உண்மையா அல்லது இல்லையா என்பதையும், நான் ஒரு உண்மையான ஊழியக்காரனா அல்லது ஒரு கள்ள தீர்க்கதரிசியா என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். நான் உங்களிடத்தில் உரைத்தது ஒன்றுமே இதுவரை நிறைவேறாமல் இருந்ததில்லை. ஆகையால் இதுவும் நிறைவேறும். அது சுமக்கும் ஒரு கருவி. அது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால் கோதுமையானது வளரத் தொடங்கும் போது அக்காலத்து சபையும் முதலில் இயேசுவை சுமக்கும் ஒன்றாக அமைந்திருந்தது. ஆனால் அவர் தேவனுடைய சத்தியத்தை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்த போது அவர்கள் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டனர். இப்பொழுது என்ன சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது? ஒத்துழைப்பே கிடையாது. ஏன்? அது அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே கோதுமை சூரியனுக்கு முன்பாக கிடக்க வேண்டியது அவசியம் போல ஆவிக்குரிய கோதுமையும் குமாரனுக்கு முன்பாக கிடந்து பொன்னிறமான வார்த்தையின் மணியாக ஆக வேண்டும். பாருங்கள், வார்த்தையாக ஆகி தேவன் வம்சமாகி உறுதிப்படுத்தப்படுதல். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற கிரியைகளை தானும் செய்வான். வார்த்தையினால் பிழைக்கும் சபையானது ஸ்தாபனத்தின் மூலம் அல்ல, ஆனால் வார்த்தையாகிய குமாரனின் சமூகத்தில் அது என்னவாகிறது? பெந்தேகோஸ்தே நாளில் நிலத்தடியில் சென்ற அதே வார்த்தையாகிறது. கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருகிறதற்கு முன்பு இது நடக்கும் என்று மல்கியா 4 உரைக்கவில்லையா? அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அவர் பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களை பிதாக்களிடத்திற்கு திருப்புவார். அது சரியா? மூல பெந்தேகோஸ்தே பிதாக்களின் விசுவாசத்திற்கு. அந்த நாளில் அது லூக்கா 17:20 உள்ளது என்றே நான் நினைக்கிறேன். இயேசு மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் அந்த நாளில் என்று கூறியுள்ளார். மனுஷர்கள் அல்ல, மனுஷகுமாரன். ஸ்தாபனம் அல்ல, மனுஷகுமாரன். வார்த்தை தானே மறுபடியும் ஜனங்களின் நடுவில் வாசம் பண்ணுதல். புரிகிறதா? வார்த்தை தானே உங்களில் மாம்சமாகிறது. நீங்கள் இந்த நேரத்தில் செய்தியின் பிரதிபலிப்பாக விளங்குகின்றீர்கள். பாருங்கள், நீங்கள் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்த ஜீவனை கொண்டு பிழைக்கிறீர்கள். நீங்கள் குமாரனின் சமூகத்தில் இருக்கின்றீர்கள். அதற்கு என்ன சம்பவிக்கிறது? சபைக்கு என்ன சம்பவிக்கிறது? கவனியுங்கள். முடிவில் கோதுமை தன்னை வெளிப்படுத்த துவங்கும் போது பதரானது அதிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்கிறது. என்ன சம்பவித்தது? பதரிலிருந்து ஜீவனானது கோதுமைக்குள்ளாக சென்று விட்டது. ஜீவன் மாறுவதில்லை, சுமப்பவைதான் மாறுகின்றன. அவை ஸ்தாபனம் உண்டாக்கிக் கொள்கின்றன. பாருங்கள், கதிர்கள், பட்டுக்குஞ்சம், பதர் போன்றவை. ஆனால் கோதுமை மாற முடியாது. அவர் வார்த்தையில் இருந்தது போல முதலாம் சபை ஆவியில் நிறைந்து வார்த்தையில் இருந்து கொண்டு வார்த்தையினால் போஷிக்கப்பட்டது போல ஸ்தாபனத்தினால் போஷிக்கப்படுவதல்ல, வார்த்தையினால் போஷிக்கப்படுதல்.
இதுவும் முற்றிலும் வார்த்தையிலுள்ள ஊழியமாக திகழும். இப்பொழுது இயற்கை உள்ளது மற்றும் தேவனுடைய வார்த்தை உள்ளது. அவரே அந்த அப்பம். மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். முடிக்கப் போகும் இத்தருணத்தில் ஜெபத்திற்கு முன்பு இங்கு கவனியுங்கள். நான் கூற நினைத்ததோ இதோ நினைவிற்கு வருகிறது. இப்பொழுது பலர் கோதுமையிலிருந்து விலக வேண்டும். அது தேவனுடைய தீர்மானமாய் உள்ளது. எத்தனை பேர் ஆமென் என்று கூறுகின்றீர்கள்? கோதுமை முதிர்வடைந்து கொண்டு வருவதால் பதரானது அதிலிருந்து விலக வேண்டும். கோதுமை மேலே தோன்றுகிறது. பதர் இனி அங்கு இருக்க முடியாது. அது ஜீவனை சுமந்த ஒரு கருவி மாத்திரமே. அதிலிருந்த ஜீவன் கோதுமைக்குள் சென்று விட்டது. அதுதான் காரணம். கவனியுங்கள் நண்பர்களே, நாம் எந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? நமக்கு 15 ஆண்டுகளாக எழுப்புதல் இருந்து வந்துள்ளது. எத்தனை பேர் அதற்கு ஆமென் என்று கூற முடியும்? அதிலிருந்து எந்த ஸ்தாபனம் எழுப்பினது? எதுவுமே இல்லை. அவர்கள் நான் ஸ்தாபனம் உண்டாக்க வேண்டும் என்று முயன்றனர். மேலும் சகோதரன் பிரணாமே, உங்கள் ஊழியத்தை ஸ்தாபனமாக்கிக் கொள்வீர்களா என்று கேட்டனர். நான் அல்ல, என்னை குறித்து நான் பேசவில்லை. இக்காலத்தின் இந்த நேரத்தின் செய்தியை குறித்தே நான் பேசுகிறேன். அவர்கள் கனடாவுக்கு சென்று பின்மாரி சபையை சேர்ந்த சில சகோதரர்களை சேர்த்துக் கொண்டு நடத்தினர். அது அங்கேயே மறித்து விட்டது. சகோதரர்களே, உங்களுக்கு பின்மாரி சபை ஞாபகம் உள்ளதா? அது எங்கே போய்விட்டது? மற்றவைகளும் எங்கே சென்று விட்டன? ஆனால் ஸ்தாபனங்களுக்கு அதிலிருந்து என்ன கிடைத்தது? மனம் மாறின கோடிக்கணக்கானவர்கள். அவர்களை இவர்கள் தங்கள் கோட்பாடுகளுக்கு அடிமைகளாக்கி தாங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகி கோடிக்கணக்கான டாலர்கள் செலவில் கட்டிடங்களை கட்டி கர்த்தர் வருகிறார் என்று அதே சமயத்தில் அறிவித்து போதகர்களை வேதாகம பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி மனிதரால் உண்டாக்கப்பட்ட வேத சாஸ்திரங்களை அங்கு பயில செய்கின்றனர். லூத்தரன்கள், வெஸ்லியன்கள், இன்னும் மற்றவர்களும் அதையே செய்கின்றனர். அது பதறாகி விடுகிறது. ஆனால் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், கோதுமை மணி சென்று கொண்டிருக்கிறது. அது வார்த்தையின்படி நாம் வாழும் இக்காலத்தில் உண்மையாய் உள்ளது. இயற்கையும் அது உண்மை என்று உறுதிப்படுத்துகிறது. அது எல்லா விதத்திலும் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது. அப்படியானால் இன்னும் நமக்கு எவ்வளவு நேரம் உள்ளது? என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? உலக சபைகளின் சங்கம் வருவதாக கேள்விப்படுகிறேன். அது அதை பிரிக்கும். அது என்ன செய்யும்? தண்டிலிருந்து அதை வெட்டி எடுக்கும். ஆனால் அவளுக்காக அவளை கொண்டு செல்ல ஒரு உயிரை தூக்கும் சாதனம் காத்திருக்கிறது. அவள் இக்காலைகள் ஒன்றில் வீடு செல்வாள். ஓ ஆம், நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் ஆமென் என்று கூறுங்கள். உலகமோ அதை நம்புகிறதில்லை என்பதை நான் அறிவேன். அவர்களால் அதை நம்ப முடியாது. அவர்களுக்காக நான் வருந்துகிறேன். ஏனெனில் என் பிதா ஒருவரை எடுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும். அவருடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குமானால் அவன் நிச்சயமாகவே வார்த்தையை அடையாளம் கண்டுகொள்வான். அவன் கண்டுகொண்டே ஆக வேண்டும். ஏனெனில் நீண்ட காலமாகவே உரைக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. அது உண்மை என்று அவ்வளவு பரிபூர்ணமாக ரூபகாரப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நமக்கோ இனிமேல் வேறு ஸ்தாபனங்கள் இருக்காது. ஆனால் எல்லா ஸ்தாபனங்களும் ஒன்றாக இணையும். அவள் எதற்கு உபயோகம்? அவர்கள் வைக்கோலை என்ன செய்கின்றனர்? சுட்டரிக்கின்றனர். இயேசுவோ தூதர்கள் வந்து கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்கள் என்றார். என்ன சம்பவிக்கும்? தண்டுகள், முட்கள், பதர்கள் அவியாத அக்கினியிலே சுட்டரிக்கப்படும். உங்களுக்கு புரிகிறதா? முதலில் என்ன செய்யப்பட வேண்டும்? தூதர்கள் முதலில் சென்று களைகளை கட்டுகின்றனர். சரிதானே? பாருங்கள், அவர்கள் தங்களை ஒரு பெரிய ஸ்தாபனமாக ஒன்றாக கட்டிக் கொள்கின்றனர். இனி வேறு ஸ்தாபனங்கள் கிடையாது. கோதுமையோ இங்குள்ளது. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், கோதுமையானது இங்குள்ளது. கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார். அவர் தமது வார்த்தையை நிரூபிக்கிறார். இது சத்தியமாய் உள்ளது. கோதுமையோ இங்குள்ளது. அது இப்பொழுது முதிர்வடைந்து வருகிறது. அது குமாரனின் சமூகத்தில் கிடக்கிறது. யாரும் அதை தொடக்கூடாது. பதர் அனைத்தும் அதனோடு நாங்கள் எவ்வித தொடர்பு கொள்ள மாட்டோம் என்று கூறிவிட்டு தங்களை விலக்கிக் கொள்ளுகின்றன. நீங்கள் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். ஓ சகோதரனே, கோதுமைக்குள் புகுந்து கொள். உனக்குள் இருக்கும் ஜீவன் கோதுமைக்குள் வரட்டும். அப்படி செய்வாயா? தேவனை விசுவாசியுங்கள். தேவனோடு தரித்திருங்கள். நீங்கள் அதை செய்ய போகின்றீர்கள் என்ற நிச்சயமுடையவராய் இருக்கிறீர்களா? மற்ற எவரேனும் என்ன கூறினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. இதுவோ ஒரு சமயம் நான் படித்த ஒரு கதையை போன்றே உள்ளது. மருத்துவர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் ஒரு அருமையான மனிதராய் இருந்தார். அவர் ஏழை மக்களிடத்தில் அன்பு கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு முறையும் ஏழைகள் தங்கள் கடனை செலுத்த முடியாமற் போன போது அவர் என்ன செய்தார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அவரோ நீ மன்னிக்கப்பட்டு விட்டாய் என்று கூறி சிகப்பு மையினால் அந்த ரசீதில் கையொப்பமிட்டார். முடிவாக ஒரு நாள் அந்த மருத்துவர் மரித்து போய்விட்டார். அவருடைய மனைவியோ மிகவும் கர்வம் பிடித்தவளாயிருந்தாள். அவள் இன்றைய சபையைப் போல வித்தியாசமானவளாயிருந்தாள். அவள் சென்று கடன் வாங்கின அனைவரையும் காரணம் கேட்டு
அவர்கள் மேல் அவள் வழக்கு தொடர்ந்து அவர்கள் எல்லோரையும் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி நீங்கள் எப்படியும் கடனை செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் என்றாள். ஆனால் நீதிபதியோ அந்த ரசீதுகளை பார்வையிட்டு, அம்மணியே, இங்கு வாருங்கள் என்றார். சிகப்பு மையினால் போடப்பட்ட கையொப்பம் உங்கள் கணவருடையதுதானே என்று கேட்டார். அவளோ ஆமையா என்று பதிலளித்தாள். அப்பொழுது அவர், அப்படியானால் இந்த தேசத்தில் உள்ள எந்த நீதிமன்றமும் அவர்கள் மேல் இந்த வழக்கை தொடர முடியாது, அவர்கள் சுயாதீனர் என்று கூறிவிட்டார். அவர்கள் கூற விரும்புகிற எதை வேண்டுமானாலும் கூறட்டும். அவர் தமது வார்த்தையை தமது சொந்த ரத்தத்தினால் கையொப்பமிட்டு விட்டார். சகோதரனே, எதுவுமே அதை நம்மிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. நாம் சுயாதீனர். நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. I do not send my prophets in time of peace, but I send them in time of trouble. Yea, that they may turn to my people back unto me. Oh, my people, how long will you say amen? How long will you be hearers and not doers of my word, saith the Lord? How long, my people, how long till you will hear my word and let it become a part of you, till you will receive it, yea, in your heart, yea, till it shall become a நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஆமென். இப்பொழுது உங்கள் தலைகளை வணங்கி இருப்பதோடு ராஜாவின் நாட்களில் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒருவன் எழுந்து நின்று சத்ருவை எங்கு சந்தித்து அவர்களை நிர்மூலமாக்க வேண்டும் என்று தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான். நான் அதை புரிந்து கொள்வேனே. ஆனால் இப்பொழுது அதை நான் சரியாக புரிந்து கொண்டிருந்தால், உங்கள் சத்ருவை சந்திக்க ஒரு இடம் உள்ளது, அதுதான் வார்த்தை. அங்குதான் அவனும் உங்களை சந்திக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்பதுடன் நீங்கள் அவனை அங்கு சந்தியுங்கள். இங்குள்ள எத்தனை பேர் உங்கள் தலைகள் வணங்கி இருப்பதோடு இப்பொழுது பகலானது நெருங்கிவிட்டது. பீட அழைப்பு கொடுக்க எனக்கு நேரமில்லை. உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உங்கள் தலைகள் வணங்கி இருப்பதோடு உங்கள் கண்களை மூடி நான் அவருடைய ஒரு பாகமாக இருக்க விரும்புகிறேன். அவருடனும் அவருடைய வார்த்தைகளுடனும் நான் என்னை இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். என்ன வந்தாலும் அல்லது போனாலும், உலகம் என்ன கூறினாலும் கவலைப்படாமல் நான் அவருடைய ஒரு பாகமாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி நான் அப்படி இருக்க விரும்புகிறேன் என்று கூறுவீர்களா? தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. 100% என்று நான் நினைக்கிறேன். நம்முடைய தலைகள் வணங்கி இருப்பதோடு நாம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் இப்பொழுது அமைதியாக வாய்த்திரவாமல் இந்த பாடலை மௌனமாக பாடுவோமாக. எல்லோரும் ஜெபித்துக் கொண்டிருங்கள். நம் இருதயங்களை பிணைக்கிற அந்த கட்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. அது வார்த்தை. நம்முடைய இருதயங்களை கிறிஸ்தவ அன்பினால் பிணைக்கும் பிணைப்பு, ஒரே மனதுள்ளவர்களின் ஐக்கியம். மேற்கூறியது போன்றிருக்கும். நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறது போல நீங்களும் கூட அவரில் ஒன்றாயிருக்கிறீர்கள். நாம் பிரிந்து செல்லும் போது நமக்கோ உள்ளில் வேதனையை அளிக்கிறது. ஆனால் நாம் அப்பொழுதும் இருதயத்தில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு மறுபடியும் சந்திப்போம் என நம்புகிறோம். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த சனிக்கிழமை காலை அரிசோனாவில் உள்ள பிளாக்ஸ்டாப்பில் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பேன் என்று நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? இப்பொழுது நான் இத்தோடு விட்டுவிடப் போகிறேன். பாருங்கள், வேதமோ விசுவாசித்தவர்கள் அத்தனை பேரும் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேரும் என்று உரைத்துள்ளது. புரிகிறதா? யார் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், யார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று என்னால் கூற முடியாது. அது உங்களை பொறுத்தது. ஆனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு கோட்பாட்டை பற்றிக் கொள்வீர்களேயானால், மெத்தோடிஸ்டுகள், பாப்டிஸ்டுகள், பெந்தேகோஸ்தையினராகிய உங்களில் சிலர் வார்த்தைக்கு முரணான சிலவற்றை பின்பற்றுவீர்களேயானால், என் அருமையானவர்களே, தயவு கூர்ந்து இன்றே அதை விட்டு விலகுங்கள். அப்படி செய்வீர்களா? அதிலிருந்து விலகி அவரிடத்துக்கு திரும்புங்கள். கிறிஸ்துவின் ஐக்கியத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட உங்களை பிரித்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள். அவருடைய ஆவிதாமே இதை அருளுவாராக. பிதாவே, தேவனே, இந்த ஜனங்களோ நீண்ட நேரமாக இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். பவுல் இதே விதமாக ஒரு முறை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தது என் நினைவிற்கு வருகிறது. அவர்களோ இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் பேசுவதையே கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது ஒரு வாலிபன்
ஜன்னல் வழியாக கீழே விழுந்து மரித்து போய்விட்டான். அப்பொழுது பவுல் சென்று அந்த வாலிபனின் மேல் தன்னை கிடத்தி அவனுக்கு உயிர் திரும்ப வந்துவிட்டது என்று கூறினான். இப்பொழுது பிதாவே, இங்கு வியாதியஸ்தரும் அவதியுறுவோரும் இருக்கின்றனர். தங்கள் சரீரங்களுக்கு ஜெபம் தேவையானோர் இங்கு இருக்கிறார்கள். அன்புள்ள தேவனே, சுகம் பெற கூட்டம் முடியும் வரை காத்திருக்க வேண்டாம் என்று ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் கூட்டம் முடியும் வரை காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. வார்த்தை எப்பொழுதுமே இங்கு உள்ளது. அது கிறிஸ்துவாய் உள்ளது. அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். தேவனே, இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பரிபூர்ண சுகம் பெறுவார்களாக. இதை அருள்வீராக. இவர்களையும் இவர்களுடைய முயற்சிகளையும் ஆசீர்வதியும். கர்த்தாவே, இவர்களோ இதை விசுவாசிக்காவிட்டால் இவ்வளவு நேரமாக இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்டிருக்க மாட்டார்கள். இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, அவர்கள் தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தியிருக்கிறார்கள். அவர்களை விசுவாசிக்கின்றனர். இங்குள்ள ஒவ்வொரு போதகரும் ஒவ்வொரு சபை அங்கத்தினரும் இதை தங்கள் இருதயங்களில் ஏற்றுக்கொள்வார்களாக. பாவியானவன் அவன் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வானாக. பின்வாங்கி போனவர்கள் திரும்பி வருவார்களாக. பிதாவே, இதை அருளும். இந்த ஆசீர்வாதங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆமேன். நான் அவரை நேசிக்கிறேன். நான் அவரை நேசிக்கிறேன். அவர் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பே என் பெயரை அங்கு எழுதிவிட்டார். முந்தி அவர் என்னை நேசித்ததால் சம்பாதித்தார் என் ரட்சிப்பை. கல்வாரி மரத்திலே. நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? இப்பொழுது நான் மறுபடியும் அதை பாடும்போது மேஜையிலிருந்து உங்கள் கைகளை நீட்டி அங்குள்ள யாராகிலும் ஒருவருடன் கரங்குலுக்கி, அருமையான யாத்திரிகனே, இன்று காலை இங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையா என்று கேளுங்கள். அந்த விதமான ஒரு காரியம் நாம் மீண்டும் பாடும்போது அவ்வாறு கேளுங்கள். நான் சம்பாதித்தார் என் ரட்சிப்பை. கல்வாரி மரத்திலே. இப்பொழுது முதல் நாம் உலகத்தை விட்டு விலகுவோமா? உலகத்தின் நாகரிகத்திலிருந்து விலகி விடுவோமா? இந்த அர்த்தமற்ற செயல்கள், இந்த வசீகரமான காரியங்கள், சுவிசேஷத்தை வாணிபமாக மாற்றுதல் போன்றவைகளை நாம் விட்டு விலகுவோமா? நாம் விலகுவோமா? இயேசுவை எனக்கு தாருங்கள், அதுதான் எனக்கு வேண்டும். அவரை அறிவதே நித்திய ஜீவன். நான் அவரை நேசிக்கிறேன். நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? ஓ, நாம் எவ்வளவாக அவரை நேசிக்கிறோம். இப்பொழுதோ ஆராதனையை நான் சகோதரன் கேள் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப் போகிறேன். அவர் இன்னும் வேறு என்ன செய்ய போகிறார் என்று எனக்கு தெரியாது. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. உங்களை மீண்டும் அடுத்த ஞாயிறு, இல்லை அடுத்த சனிக்கிழமை காண்பேன் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் உங்களை அப்பொழுது காணவில்லை என்றால் அப்பொழுது டூசானில் சந்திப்பேன். அப்பொழுதும் உங்களை நான் காணாவிட்டால் நான் 17ஆம் தேதி மீண்டும் உங்களை இங்கு காண்பேன். அப்பொழுதும் உங்களை காண முடியாவிட்டால் நான் உங்களை மகிமையில் காண்பேன். ஆமேன். இப்பொழுது சகோதரன் கேள், இந்நேரத்தில் அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்று எனக்கு தெரியாது. சகோதரன் வில்லியம்ஸ். Generation. Oh, we see this generation, beloved. Rising up to take their place. We are going to take our place. With selfless faith. With selfless faith. I see a near revival. Oh, the revival is coming. Oh, we are hungry. To the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
the signs and wonders. I see the signs and wonders. Powered by the Holy Spirit. Powered by the Holy Ghost. By the Holy. Hallelujah. The world will shake. The world will shake. Hosanna, Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Amen, Raja. Oh, மகிமையில் ராஜா இயேசு வேகத்தில் தோன்றுகிறார். அவர் நாமத்தில் நாம் பாடுவோம். அவரின் அன்பால் நம்மை இந்தாரே கல்வாரி. நாம் பாடுவோம்.
ராஜாதி ராஜா இயேசு என்றென்றும் தீர்ந்திடுவார். இயேசுவின் குடும்பம் Oh God, the family of Jesus Christ. நிறைந்திடும் இடம் உண்டு. இயேசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு. அன்பு நிறைந்திடும் இடம் உண்டு. நான் வாஞ்சிக்கும் நாடு கர்த்தாவே. பாவமில்லா நாடு. ஒரு சாபமும் காணா நாடு. பாவமில்லாத நாடு. Oh yes. சாபமும் நித்திய மகிழ்ச்சி ஓயாத Thank you Lord. உன்னதத்தில் ஓசன்னா. அதிசயமான ஒளிமய நாடா. இயேசுவின் நாடா. சந்திர சூரியன் இல்லை. ஆனால் இருளையும் காணவில்லை. Oh yes. Glory. சந்திர சூரியன் இல்லை. ஆனால் இருளையும் காணவில்லை. தேவகுமாரன் ஜோதியில் Oh ஜோதி. yes. Oh God. நித்திய வெளிச்சமாவார். என்றும் பகல். Oh God. அதிசயமான ஒளிமய நாடா. இயேசுவின் நாடா. நான் வாஞ்சிக்கும் நாடா. இயேசுவின் நாடா. நான் வாஞ்சிக்கும் நாடா. ஓ விதவித கொள்கையில் Oh yes. பலை நீருள்ள பலகையில்லை. ஓ விதவித கொள்கையில்லை. பல பிரிவுள்ள பலகையில்லை. ஒரே ஒரு குடும்பம். ஒரே ஒரு எங்குமே அன்புமயம். அன்புள்ளோ செல்லும் குழப்பங்கள் ஒன்றுமில்லை. ஓ பிரச்சனை ஏதுமில்லை. குழப்பங்கள் ஒன்றுமில்லை. மொழி நிறம் சாதி அச்சுடையோ எவருமே அன்பில்லை. அன்பே மொழி. Oh yes Lord. ஆன ஒளிமயனா. இயேசுவின் நாடா. நான் வாஞ்சிக்கும் நாடா. இயேசுவின் நாடா. வாஞ்சிக்கும் நாடா. ஓ இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பாவம் Thank you Lord for washing us. கழுவினாலே. இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பாவம் கழுவினால் செல்லலாமே. Oh இத்தனை பெரிய சாத்தியம் கர்த்தாவே. சாத்தியம் போதும் பூவில் எவரே வழி. அதிசயமான ஒளிமயனான இயேசுவின் நாடா. நாம் வாஞ்சிக்கும் Thank you நாடா. Lord. இயேசுவின் நாடா.
Jesus.